Alright, so wave optics ന്റെ ഒരു ട്രെൻഡ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ 2021 ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെഷൻ 1ൽ 6 questions, 7 questions, 10 questions, 6, 11, 6, 10, 9, 9, 10. So less than one question per shift. ഒരു ഷിഫ്റ്റിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവാം, ഇല്ലാതിരിക്കാം. അത്രയാണ് ഒരു വേവ് ഒപ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലെ ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതേസമയം ഇ എം വേവ്സിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈവൻ ദോ ചെറിയ ചാപ്റ്റർ ആണെങ്കിലും ഓൾമോസ്റ്റ് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ നോക്കിയപ്പോൾ 2021 സെഷൻ 1ൽ 10 ഷിഫ്റ്റുകളിൽ നിന്നായിട്ട് 10 ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, 9 ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, മോർ ദാൻ 10, ദാറ്റ്സ് 13 ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. അതേസമയം അടുത്ത സെഷനിൽ 8 മാത്രമേ വന്നുള്ളൂ. സോ പലപ്പോഴും റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഫോർ ഇ എം വേവ്സ് വേവ് ഒപ്റ്റിക്സിനേക്കാളും കൂടുതലാണെന്ന് കാണാം. മോർ ദാൻ 10 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ചില വർഷങ്ങളിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഒരു 8 ക്വസ്റ്റ്യനേ ഉള്ളൂ. 8 ക്വസ്റ്റ്യൻ 2025 സെഷൻ 2ൽ വളരെ പരിതാപകരമായിട്ട് ഓൺലി 1 ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. സോ ഏതായാലും ഇ എം വേവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ദാറ്റ് ചാപ്റ്റർ, ആ ചാപ്റ്റർ ഒരു സൈസ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് 1 ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാ ഷിഫ്റ്റുകളിലും ചോദിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് നമുക്ക് ഒരു ആവറേജ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഓൾറൈറ്റ്, നമുക്ക് പതുക്കെ നേരെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കടക്കാം. Okay, so two monochromatic light beams have intensities in the ratio 1:9, and interference pattern is obtained by these beams. The ratio of the intensities of maximum to minimum is, so sorry, I max by I minimum. It's root I1 plus root I2 the whole square, that's the maximum intensity. Root I1 minus root I2 the whole square, that's the minimum intensity. സോ ഇതിൻ്റെ റേഷ്യോ ഒക്കെ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഡയറക്റ്റ് അതിൽ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന ഫോമുലകളൊക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്നതാണ്. സോ ഇവിടെ 1:9 ആണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് റൂട്ട് ഐ പ്ലസ് റൂട്ട് 9i, വിച്ച് ഈസ് ആക്ച്വലി 3 root i the whole square divided by root I minus root 9i the whole square. So this is equal to numerator root I plus 3 root i എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 4 root i, that is 16i divided by denominator I minus 3i, root I minus 3 root I minus 2 root I, so it's 4i. The ratio is 4:1. So the ratio of intensity of maximum to minimum is 4:1. The right answer is option D. So yes, the right answer is option D, 4:1. ഇത് നമുക്ക് let's say ഇങ്ങനെയൊക്കെ I1 by I2 റേഷ്യോ n ആണ് എങ്കിൽ then I max by I minimum is actually I1 നെ നമുക്ക് I1 by I2 n എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് I1 is equal to root of ni അല്ലെങ്കിൽ ni, and I2 is equal to simply I. So this is root ni plus root I divided by root ni minus root I the whole square. So ഇവിടെ root I cancel ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ it's root n plus 1 by root n minus 1 the whole square. Okay, so നമ്മുടെ ചോദ്യത്തിലുള്ളതനുസരിച്ച് ആ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് 1:9 or 9:1 രണ്ടായാലും കുഴപ്പമില്ല. So root 9 3 plus 1 by 3 minus 1 the whole square, 4 by 2 the whole square, 2 square, that is the 4. Other question number 2. The radiation pressure exerted by 450 watt light source on a perfectly reflecting surface placed at 2 meters away from it is. Radiation pressure in the formula. Radiation pressure is equal to, for a perfectly reflecting surface, it's 2I by C, where I is the intensity. Now intensity is actually power divided by area, power radiated per unit area. So radiation pressure, it's 2P by 4 pi r square C. അതിലേക്ക് വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 2P is 450 divided by 450 watt ആണ് ലൈറ്റ് സോഴ്സിൻ്റെ പവർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 4 pi r square
2 square into C is 3 into 10 raised to 8. So 900 divided by 16 pi into 3 into 10 raised to 8. This will be 300 into 10 raised to minus 8 divided by 16 pi. 16 pi എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ that will be around 50. So this is approximately 6 into 10 raised to minus 8. Pressure ആണ് Newton per meter square. 6 into 10 raised to minus 8 Pascal. Yeah, of course Pascal. 6 into 10 raised to minus 8 Pascal. The right answer is option C. Yes, the correct answer is option C. Radiation pressure under formula 2I by C. Perfectly reflecting surface ആണെങ്കിലാണ് absorbing surface ആണെങ്കിൽ the radiation pressure will be I by C. Moving on to the next question. Arrange the following in the ascending order of wavelength. Ascending means increasing. So wavelength ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് X-rays lambda 4 less than ultraviolet UV infrared wavelength ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് പിന്നെ ultraviolet lambda 2 then infrared lambda 3 lambda 1 ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും വന്നത് കൂടുതലുള്ളത് മൈക്രോവേവ്സ് ആണ്. So lambda 4 less than lambda 2 തെറ്റാണ്. Less than lambda 2 less than lambda 3 less than lambda 1. The right answer is option C again. Correct answer is option C. Yes. In the Young's double slit experiment, the source is white light. One of the slits is covered by a red filter and another by a green filter in this case. So Young's double slit experiment ഒരു interference pattern നമുക്ക് observe ചെയ്യാനുള്ള criteria എന്ന് പറയുന്നത് the sources must be coherent. Means the phase difference between the sources at a point must be independent of time. The constant phase relationship keep ചെയ്യണം എന്നാലേ coherent source ആകുകയുള്ളൂ, എന്നാലേ സ്റ്റേഷനറി ആയിട്ടുള്ള ഇന്റർഫറൻസ് പാറ്റേൺ നമുക്ക് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതിൻ്റെ തന്നെ കൊഹറൻ്റ് ആവാനുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടും ഒരേ സോഴ്സ് ആണ്. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഫ്രീക്വൻസീസ് മസ്റ്റ് ബി ദ സെയിം. സോ ഇൻ യങ്സ് ഡബിൾ സ്ലിറ്റ് എക്സ്പെരിമെന്റ് സോഴ്സ് ഈസ് വൈറ്റ്. ഓക്കെ, വൺ ഓഫ് ദ സ്ലിറ്റ്സ് ഈസ് കവേർഡ് ബൈ റെഡ് ഫിൽറ്റർ. മീൻസ് റെഡ് ആണ് അതിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുക. അനദർ ബൈ എ ഗ്രീൻ ഫിൽറ്റർ. In this case, there shall be an interference pattern for red distinct that for green. There shall be no interference fringes. There shall be alternate interference fringes for red and green. There shall be an interference pattern where each fringe pattern center is green and the outer edges is red. No, one of the slits is covered by red. That means ഒരു സ്ലിറ്റിലൂടെ റെഡ് ആണ് പാസ് ചെയ്യുന്നത്, മറ്റൊരു സ്ലിറ്റിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നത് ഗ്രീൻ ആണ്. ഓക്കെ, സോ you wouldn't get an interference pattern between red and green. രണ്ട് സ്ലിറ്റിലും റെഡ് ഉണ്ട്, രണ്ട് സ്ലിറ്റിലൂടെയും ഗ്രീനും വരുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ രണ്ട് സ്ലിറ്റിലൂടെയും വരുന്ന ഗ്രീനിനൊരു ഇന്റർഫറൻസ് പാറ്റേണും രണ്ട് സ്ലിറ്റിലൂടെയും വരുന്ന റെഡിനൊരു ഇന്റർഫറൻസ് പാറ്റേണുമാണ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആവുക. ഓക്കെ, ഇവിടെ രണ്ട് സ്ലിറ്റിൽ ഒന്നിൽ റെഡും മറ്റൊന്നിൽ ഗ്രീനും ആണ്. സോ there shall be no interference fringes. That's my answer. Question number 4, the right answer is option B. In Young's double slit experiment, one slit is covered by a red filter and another by a green filter. No interference pattern is observed on the screen because the frequencies are different and they are not coherent. അതാണ് കാരണം. Another question, number 5. Two plane polarized light waves combine at a certain point whose electric field components are E1 equal to E0 sin omega t and E2 is equal to E0 sin omega t plus pi by 3. That means the phase difference is pi by 3. Find the amplitude of the resultant wave. So the resultant amplitude is 2a cos phi by 2. Since both of them has the same amplitude, അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. So 2E0 cos, the phase difference is pi by 3 by 2, which means pi by 6 cos pi by 6. 2E0 cos pi by 6 is root 3 by 2. So the answer is root 3 E0. Root 3 is 0. It's approximately 1.7 is 0. Question number 5, the right answer is option C. Yes. Question number 6. Question
number 6. A plane electromagnetic wave propagates along the x direction in free space. The components of the electric field E and magnetic field B vectors are associated with the wave in the Cartesian frame R. So plane electromagnetic waves propagates along plus x direction in free space. So for an EM wave, velocity must be parallel to E cross B. Now, since the velocity propagates along the x direction, that means I must be parallel to, I cap must be parallel to electric field cross magnetic field. So I is parallel to y cross, j cross k, or minus k, or I is also parallel to k cross j will be minus I, so minus k cross j. So the electric field must be either along positive y axis and magnetic field along positive z axis. Okay, so electric field along y and magnetic field along z. So electric field along y, magnetic field along z, that seems the right answer. Okay, question number 6, the right answer is option B. Direction of propagation of electromagnetic wave is E cross B, parallel to E cross B. Another question. In Young's double slit experiment, the two slits S1 and S2 are D distance apart, and the separation from the slits to screen is capital D, as shown in the figure. Yeah, figure are control. Now, if two transparent slabs of equal thickness 0.1 millimeter but refractive index 1.51 and 1.55 are introduced in the path of the beam lambda equal to 4000 angstrom from S1 and S2 respectively, the central bright fringe spot will shift by the dash number of fringes. Now, സാധാരണഗതിയിൽ ഷിഫ്റ്റിന്റെ ഫോർമുല ഒരു സ്ലാബ് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഷിഫ്റ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു mu minus 1 t by lambda times beta. എത്ര ടൈംസ് mu minus 1, അതായത് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് -1 into t by lambda times beta. ഇതാണ് ഷിഫ്റ്റ്. Okay, so these are the number of fringes by which the central maximum is shifting. Since we have two cases, like രണ്ട് സ്ലിറ്റിൽ നിന്ന് വരുന്ന ലൈറ്റിലും നമ്മൾ സ്ലാബ് വെക്കുന്നതുകൊണ്ട് രണ്ടിലും ഷിഫ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. സോ ഓഫ് കോഴ്സ് ഏത് സൈഡിലേക്കാണ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുക, സ്ലാബ് വെച്ചത് എവിടെയാണോ അങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇതാണ് സെൻട്രൽ എങ്കിൽ ഈ കാണുന്നത് ഷിഫ്റ്റ് ഇങ്ങോട്ടാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഷിഫ്റ്റ് താഴേക്കാവും. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് യു നീഡ് ടു സബ്ട്രാക്ട്. ഷിഫ്റ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു mu1 minus 1 t by lambda t thickness d, thickness t1 എന്ന് തന്നെ കൊടുക്കാം, ഇൻറ്റു ബീറ്റ മൈനസ് mu2 minus 1 by lambda beta 2, sorry, t2 times beta. So ഷിഫ്റ്റ് എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് mu1 minus mu2 by lambda times beta. What is mu1 minus mu2? Separation of refractive, difference of diffractive indices 1.55 and 1.51, mention 0.04. divided by lambda. Lambda is the wavelength, which is 4000 angstrom. So 4 into 10 raised to minus 7 times beta. So shift is equal to 4 into 10 raised to minus 4 over cut 10 raised to minus 2 cut 10 raised to 5 beta. So it's the fringe spot will, the central bright fringe spot will shift by 10 raised to 5. Let's see the answer. No, it's just 10. Wait a second.
Oh, sorry. Okay. ഇവിടെ T1 ഉം T2 ഉം ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. സോ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അവിടെ കോമൺ ആയിട്ടൊന്നും എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, സോ let's take the next page. Shift is equal to mu1 minus 1 T1 minus mu2 minus 1 T2 divided by lambda into beta. So mu1 1.51 minus 1, which means 0.51 into thickness is 1 mm, 0.1 millimeter mm. Minus mu2 is 1.55, so the difference is 0.55 into thickness is again 0.1 mm divided by lambda, which is 4 into 10 raised to minus 7 times beta. So this is 50. മതിയായിരുന്നു. പക്ഷെ ഞാനത് കോമൺ ആയിട്ട് എടുത്ത സമയത്ത് ഞാൻ ഈ T1 ഉം T2 ഉം ഈക്വൽ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് എടുത്തത്. പക്ഷെ പുറത്ത് എഴുതിയ സമയത്ത് അത് എഴുതാൻ വിട്ടുപോയി. ഐ തിങ്ക് അതാണ് മിസ്സിങ് ആയത്. ഈക്വൽ ആയിരുന്നു. ഓക്കെ, സോ അതുകൊണ്ടാണ് ആ മില്ലിമീറ്ററിൻ്റെ കുറവുള്ളതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് പവർ വലിയ നമ്പർ വന്നത്. സോ എനിവേ ദിസ് ഈസ് 51 minus 55. ബാക്കി എന്തുണ്ടാവും? ഇവിടെ നമ്മൾ 2 ഡെസിമൽ മാറ്റി ഇവിടെ 1 എടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ 3യും കൂടെ 10 raised to minus 6 വരും. ഡിവൈഡഡ് ബൈ 4 into 10 raised to minus 7 times beta. സോ 51 minus 55 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആക്ച്വലി തിരിച്ചെടുക്കണമായിരുന്നു. ഷിഫ്റ്റ് മുകളിലേക്കായിരിക്കില്ല, താഴേക്കായിരിക്കും. അത് അത്രേ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ. സോ ഇറ്റ്സ് minus 4 by 4 into 10 beta. So this is simply 10 times beta. So it shifts by 10 beta. The answer is 10. Okay. Yes. ആദ്യം ചെയ്ത സമയത്ത് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ലാംഡയും പിന്നെ ഈ കാണുന്ന ടിയും കോമൺ ആയിട്ട് എടുത്താണ്. T1 ഉം T2 ഈക്വൽ ആയതുകൊണ്ട്. പക്ഷേ അത് എഴുതാൻ വിട്ടുപോയി. എന്നിട്ട് ആൻസേഴ്സ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു 10⁻6 ഡിഫറൻസ് അങ്ങാണ്ട് കയറി വന്നു. 10⁻6 അല്ല, 10⁻4. Alright. So the answer here is 10. Next question. Plane electromagnetic wave travels in free space along the x direction. The electric field component of the wave at a particular point of space and time is E equal to 6 volt per meter. Along the y directions, corresponding magnetic field component B will be. So, velocity it's along x direction. The electric field component of the wave at a particular point of space and time. So, electric field is 6 volt per meter along y direction. So, the magnetic field E by B equal to C because it's in free space. So, the magnetic field is equal to E by C, which is 6 divided by 3 into 10 raised to 8. It's 2 into 10 raised to minus 8 magnetic field, Tesla. Now 2 into 10 raised to minus 8 Tesla രണ്ടെണ്ണമുണ്ട്. Now of course ഇത് ഒന്ന് x ഡയറക്ഷനിലും മറ്റേത് y ആണെങ്കിൽ മറ്റേത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും z-ലേ വരുള്ളൂ. z മൈനസ് z ആണോ പ്ലസ് z ആണോ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം. പക്ഷേ ഇവിടെ z-ൽ വരുന്ന ഒരു ആൻസറേ ഉള്ളൂ, ഇതിൽ y ആണ് കൊടുത്തുള്ളത്. സോ ദിസ് ഇസ് റോങ്. റൈറ്റ് ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ എ. ഓക്കെ, പിന്നെ അതിൽ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട ക്രൈറ്റീരിയ എന്ത് മാത്രമാണ്? E ക്രോസ് B മസ്റ്റ് ബി പാരലൽ ടു വെലോസിറ്റി. E ക്രോസ് B വെലോസിറ്റിക്ക് പാരലൽ ആണ്. ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, സോ യാ, നമ്മുടെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആയിരുന്നില്ലേ? യെസ്. Question number 9. Question number 9. The two coherent monochromatic light beams of intensities 4i and 9i are superposed. The difference between the maximum and minimum intensities in the resulting interference pattern is xi, the value of x is.
to coherent monochromatic light beam intensity I-യും 4I-യും ആണ്. So maximum is root I1 plus root I2 the whole square. It's actually root 4I plus root 9I the whole square. Root 4I എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 root I, മറ്റേ 3 root I, so 5 root I, square എന്ന് പറയുമ്പോൾ 25I. I minimum, so root 4I minus root 9I the whole square. 2 root I minus 3 root I എന്ന് പറഞ്ഞാൽ minus root I ഉണ്ടാവും, so that is I. The difference I max minus I minimum is 25I minus I, which is 24I. Is 24I. So x is equal to 24. Yes. Question. Seawater at a frequency of f9 into 10 raised to 2 hertz has permittivity epsilon equal to 80 epsilon 0. Previous question, which year? I don't know. 2025, which is last year. $80 epsilon 0 and resistivity rho equal to 0.25 ohm meter. Imagine a parallel plate capacitor is immersed in seawater and is driven by an alternating voltage source V of t equal to V0 sin 2 pi ft. Then the conduction current density becomes 10 raised to x times the displacement current density after time t equal to 1 by 800 second. The value of x is. Now, ഇത് എന്താണ് സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒറ്റ വായനയിൽ ചിലപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലിയർ ആവണം എന്നില്ല. ടിപ്പിക്കലി ഒരു കപ്പാസിറ്റർ, ഒരു റെസിസ്റ്റർ, കപ്പാസിറ്റർ, നമ്മളൊരു വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ്, അത് എ സി ആവട്ടെ ഡി സി ആവട്ടെ, ഡസൻറ്റ് മാറ്റർ, ഇതിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ അത് കണ്ടക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് അത് എന്ത് കറണ്ടാണ്? അത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കറണ്ടാണ്. സോ ഓൾവേസ് conduction current and the current through the capacitor, which is the displacement current, are equal. Okay. എന്നാൽ ഇവിടുത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് ഇമാജിൻ എ പാരലൽ പ്ലേറ്റ് കപ്പാസിറ്റർ ഇമേഴ്സ്ഡ് ഇൻ seawater driven by an alternating voltage source തന്നിട്ടുണ്ട്. എ സി സോഴ്സ് ആണ് V0 sin 2 pi ft. Then the conduction current density becomes 10 raised to x times the displacement. So conduction current density displacement current density തമ്മിലൊരു റേഷ്യോ, ഒരു ഫാക്ടർ ഉണ്ട്, 10 raised to x ആണ്. അത് ആകുന്ന സമയമാണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. സോ അങ്ങനെയാണ് വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ്. അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ കണ്ടക്ഷൻ കറണ്ട് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കറണ്ടും ഡിഫറൻ്റ് ആകുന്നത്? ഒന്നൊന്നിൻ്റെ 10 raised to x ടൈംസ് ആണെങ്കിൽ അത് ഡിഫറൻ്റ് ആണല്ലോ. ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കപ്പാസിറ്ററും അതിൻ്റെ ഇടയിൽ സീ വാട്ടർ ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, നമ്മളത് എ സി സോഴ്സിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. റൈറ്റ്. നൗ ഇതൊരു കപ്പാസിറ്റർ ആയതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കറണ്ടും അതേസമയം ഈ സീ വാട്ടറിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന കണ്ടക്ഷൻ കറണ്ടും ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ഇതൊരു കപ്പാസിറ്റർ ആയതുകൊണ്ട് ഇത് ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഒരു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കറണ്ടും അതേസമയം ഇതൊരു റെസിസ്റ്റർ ആയതുകൊണ്ടുള്ള കണ്ടക്ഷൻ കറണ്ടും കാണും. ഓക്കെ, സോ അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സോ കണ്ടക്ഷൻ കറണ്ട്, ഇവിടുത്തെ കണ്ടക്ഷൻ കറണ്ട് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കണ്ടക്ഷൻ കറണ്ട് ത്രൂ കപ്പാസിറ്റർ, ത്രൂ ദ മീഡിയം ബിറ്റ്വീൻ കപ്പാസിറ്റർ പ്ലേറ്റ്സ്. കപ്പാസിറ്റർ പ്ലേറ്റ്സിൻ്റെ ഇടയിലുള്ളതിനെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം? I is equal to V by R, which is V0 sin omega t divided by R. Okay.
So AC voltage V0 sin omega t. Yes. അപ്പോൾ അതാണ് ഈ പറയുന്ന കണ്ടക്ഷൻ കറണ്ട്. കപ്പാസിറ്റർ പ്ലേറ്റിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള മെറ്റീരിയലിലൂടെ അവിടെ റെസിസ്റ്റൻസ് R ഈസ് ഈക്വൽ ടു റോ എൽ ബൈ എ. ഓക്കെ, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ. അതായത് റോ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഡി ആവും ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ. ഫൈൻ. നൗ വാട്ട് അബൌട്ട് ദ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കറണ്ട്? Displacement current, that is the current through the capacitor. Okay, കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ പ്ലേറ്റിലെ കറണ്ടാണ്. സോ കപ്പാസിറ്റർ പ്ലേറ്റിലെ കറണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഐ ഓഫ് ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു I0 cos omega t ആണ് വരിക. where I0 is equal to V0 by XC. ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? ഇതിലൊക്കെ വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാനുണ്ട്. സോ ദ കണ്ടക്ഷൻ കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി ബിക്കംസ് 10⁻⁴ ടൈംസ് ദ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി. Conduction current density becomes 10⁻⁴ times displacement current density, which means V0 by R sin omega t is equal to 10⁻⁴ V0 by XC cos omega t. അത് ആവുന്ന ടൈം എത്രയാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്? T is equal to 1/800. നമുക്ക് വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. V0 gets cancelled. റോ എൽ ബൈ എ. ആ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? എൽ എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊന്നുമല്ല, ദാറ്റ്സ് ഡി സൈൻ ഒമേഗ ടി ഈസ് 10⁻⁴. ഈ എക്സ് സി എന്ന് പറയുന്നത് 1/XC എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1/C ഒമേഗയാണ്. സോ ദിസ് ഈസ് സി ഒമേഗ, വിച്ച് ഈസ് K എപ്സിലോൺ 0 A by D ഒമേഗ cos omega t. സോ വൺസ് അഗെയിൻ ഇവിടെ നമുക്ക് എ ഡി രണ്ട് സൈഡിലും ക്യാൻസൽ ആവും. സോ സൈൻ ബൈ കോസ്. അതിനല്ല കെ ഉള്ളത്, ഡൈലക്ട്രിക് കോൺസ്റ്റന്റ്. ഇതാണ് എപ്സിലോൺ ആകും. 80 എപ്സിലോൺ 0. ആ 80 ആണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. കറക്റ്റ് അല്ലേ? ശരിയായില്ലേ? sin omega t by cos omega t is equal to 10⁻⁸ epsilon 0 omega rho. Now this is tan omega t. Omega is what? 2πf. f തന്നിട്ടുണ്ട്. 90 ആണത്. അത് കാണുമ്പോൾ വേറെന്തോ സാധനം തോന്നും. So tan omega is 2π into 90. Sorry, 90 അല്ല, 900 അല്ലേ? 900, sorry. 2πf t. Time is 1/800. Is 10⁻⁸ 80 epsilon 0. അത് നമുക്ക് പൈൻ്റെ വാല്യൂ വെച്ച് കൊടുക്കാണ്ട. 8.8 അങ്ങനെ തന്നെ എടുത്തോട്ടെ. 8.85 into 10⁻⁻12 omega is 2π. No, wait. 80 omega is 2πf. 2π into 900 into epsilon 0 into what is rho? Resistivity ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് 0.25.
1/4. Okay. So tan 900 by 800 പോയി കഴിഞ്ഞാൽ 18 pi by okay 9 pi by 4. 9 pi by 4 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 pi കഴിഞ്ഞിട്ട് pi by 4 എന്ന് വെച്ചാൽ it's actually 1. It's 10 raised to x times 2 pi epsilon 0. അത് നമുക്കൊരു 4 ആക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ ഒരു 2 കൂടെ മുകളിൽ കൊടുത്താൽ അതും കൂടെ ചേർത്താൽ 4 pi epsilon 0 വരും, which means ഡിനോമിനേറ്ററിലാണ് 9 into 10 raised to 9. പിന്നെ മുകളിൽ 80, 900, താഴെ 2ഉം 4ഉം കൂടെ ഒരു 8ഉം. ഓക്കെ, so 1 is equal to 10 raised to x. ഇവിടെ നമുക്ക് 8 ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം, 9 ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം. 10 raised to x മോള് 10 raised to 3 into 10 raised to minus 6, which means x is equal to 6. Numerical x is 6. കാൽക്കുലേഷൻ ഉണ്ട് കുറച്ച്, വലിയ സംഭവം കാൽക്കുലേഷൻ ഒന്നുമല്ല, ബട്ട് യു ഷുഡ് ബി റിയലി കെയർഫുൾ, ഇല്ലെങ്കിൽ മാറിപ്പോകാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്. കുറച്ചധികം വേരിയബിൾസ് നമ്മൾ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാൻ പറയാൻ വന്ന കാര്യം, സാധാരണ ഒരു കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ കേസിൽ കപ്പാസിറ്ററിന് പുറത്തുള്ള കണ്ടക്ഷൻ കറണ്ട്, കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കറണ്ട്. എന്നാൽ ഇവിടെ കപ്പാസിറ്റർ പ്ലേറ്റിൻ്റെ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ വെച്ച മീഡിയത്തിലൂടെ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിന് നമ്മൾ ലീക്കേജ് കറണ്ട് എന്നും പറയാറുണ്ട്. ഓക്കെ, കണ്ടക്ഷൻ കറണ്ട് ത്രൂ ദ മീഡിയം ബിറ്റ്വീൻ ദ കപ്പാസിറ്റർ പ്ലേറ്റ്സ്, അതിനെ തന്നെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുക, ലീക്കേജ് കറണ്ട് എന്ന് വിളിക്കാറുള്ളത്. അതിനെയാണ്. ഓക്കെ, ലീക്കേജ് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ തന്നെയാണ്. സോ അതാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള കണ്ടക്ഷൻ കറണ്ട്. ഓൾറൈറ്റ്, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. It's called leakage because it is immersed in the medium. No, it's not like that. Capacitor is not supposed to have a conduction current between the plates. കപ്പാസിറ്റർ, ഒരു ഐഡിയൽ കപ്പാസിറ്ററിൽ ഒരു പ്ലേറ്റിൽ നിന്ന് മറ്റേ പ്ലേറ്റിലേക്ക് കറണ്ട്, അതായത് ആക്ച്വൽ ചാർജസിന്റെ ഫ്ലോ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. സോ the charges are leaking from one plate to the other through that medium. അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ ലീക്കേജ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, next, as shown in figures, 3 identical Polaroids P1, P2, P3 are placed one after another. The path axis of P2 and P3 are inclined at an angle 60 and 90 degrees with respect to the axis of P1. The source S has an intensity of 256 watt per meter square. The intensity of light at point O is dash watt per meter square. So ഇവിടുന്ന് വരുന്ന ഇന്റൻസിറ്റി 256. ഫസ്റ്റ് പോളറോയിഡിൽ അത് നേരെ 128 ആവും. അടുത്തതിൽ 60 ഡിഗ്രിയിലാണുള്ളത്. സോ 128 കോസ് സ്ക്വയർ 60 എന്ന് വെച്ചാൽ 128 കോസ് 60 1/2 സ്ക്വയർ 1/4, വിച്ച് ഈസ് 32. അടുത്തതിൽ അത് 32 കോസ് സ്ക്വയർ 30 ആണ് കേട്ടോ. കാരണം ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഇവർക്കിടയിലുള്ള ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് ടു വിൽ ബി 30 ഡിഗ്രി. ഇത് 60 ഡിഗ്രി. കാരണം ഈ 90 ഡിഗ്രി പറഞ്ഞല്ലോ, നോക്കണേ. The path axis of P2 and P3 are inclined at an angle 60 and 90 with respect to the axis of P1. P1 ആയിട്ടാണ് 60 90. So P2 P3 തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ 30 ഉണ്ടാവുള്ളൂ. Okay, so this will be 32 cos square 30, cos 30 root 3/2, അതിന്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 3/4. So this is 24 watt per meter square. Yes, the diagram is along with the question. Yes. So the answer is 24.
Yes, answer is 24. So first step, intensity will be halved. So after that, I by 2 cos square 60, I by 8 out. Anyway, the answer is 24. Next step. In Young's double slit experiment, two slits are located at 1.5 millimeter apart. The distance of the screen from slits is 2 meter, and the wavelength of the light source is 400 nanometer. 20 maxima of the double slit pattern are contained within the central maxima of the single slit diffraction pattern. Then the width of each slit is x into 10 raised to minus 3 centimeter, where x value is. ഇതിൽ പാരാമീറ്റർ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് ഇതാണ്. 20 maxima of double slit pattern are contained within the central maximum of single slit diffraction pattern. Now, angular width of diffraction central maximum is 2 lambda by a. Then angular fringe width YDSE is lambda by d. So 2 lambda by a divided by lambda by d is equal to 20. ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യം. So lambda gets cancelled. 2 into d by a is 20, which means d by a is 10. What is the width of each slit? A is equal to d by 10. Now what is d? D is 1.5 mm. So it's 0.15 millimeter into 10 raised to minus 3 centimeter. Okay. So this is 10 raised to minus 3 centimeter or 10 raised to minus 5. Yeah. So let's take 15 into 10 raised to minus 3 centimeter. So the answer for x will be 15. Yes. Same idea. Angular fringe width is lambda by d. ആംഗിളിലല്ല ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, പകരം അവരെന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, 2 ലാംഡ ക്യാപിറ്റൽ ഡി. ക്യാപിറ്റൽ ഡി അവിടെ ബേസിക്കലി ഇറലവൻ്റ് അല്ല. ഓക്കെ, അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം. അതായത് ഈ 20 എന്ന് പറയുന്നത് 2 ലാംഡ ബൈ എ ഇൻറ്റു ഡി, ഇതാണ് വിഡ്ത്ത് ഓഫ് ലീനിയർ വിഡ്ത്ത് ഓഫ് സെൻട്രൽ മാക്സിമം ഇൻ ഡിഫ്രാക്ഷൻ, ഡിവൈഡഡ് ബൈ ബീറ്റ, വിച്ച് ഈസ് d lambda by d. So ഇവിടെ നിന്ന് d lambda ക്യാൻസൽ ആവും. It's 2 d by a. ഇതാണ് സംഭവം. Alright. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 13. An EM wave from air enters a medium. The electric fields are E1, which is E01 x cap cos 2 pi nu z by c minus t. Okay. And E2 E02 x cap cos k 2z minus ct. Okay, എന്തൊക്കെയോ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇൻ ദ മീഡിയം. എയറിലും മീഡിയത്തിലുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ വേവിന്റെ കോമ്പണന്റ് ആണ് തന്നുള്ളത്. Where the wave number k and frequency nu refers their values in air. Okay. The medium is non-magnetic. If epsilon r1 and epsilon r2 refers to the relative permittivity of air and medium respectively, which of the following options is correct? അതിന്റെ റേഷ്യോ നമുക്ക് വേണ്ടത്. So എയറിലുള്ള കാര്യമാണ്. E1 is equal to amplitude E01 x cap cos 2 pi nu z by c minus 2 pi nu എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒമേഗ. Okay, 2
by nu is omega. രണ്ടാമത്തത് മീഡിയത്തിലാണ്. E2 is equal to E0 to amplitude x cap cos k ഉള്ളിലേക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 2kz minus kct. Okay. So the velocity in the first medium is omega by k. So this is omega divided by this is k. ഇതാണ് k. It's 2 pi nu by c. It's nothing but c. Now v2, yes, nu is frequency. Mu alla. Okay. This and this. It's like, yeah. This is mu. And this is nu. The pronunciation is like mu and nu. Okay. So clear. So v2 velocity in the second medium is omega is kc by omega by k, it's 2k, so it's c by 2, as simple as that. Okay. Now v1 അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എയറിലുള്ളതാണ്. v1 is c, v2 is c by 2. That means the refractive index is equal to 2. Now what's the formula for refractive index? Refractive index is root of mu r epsilon r. Okay, this is 2, and it is given that it is non-magnetic. Medium non-magnetic ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. That means you can consider mu r to be 1. Okay, so this is 1 into epsilon r is 2. That means epsilon r is equal to 4. ഇത് ഏത് epsilon r ആണ്? സെക്കൻഡ് മീഡിയത്തിൻ്റെ. അതായത് epsilon r2 is 4, epsilon r1 is 1. So ചോദിക്കുന്ന റേഷ്യോ r1 by r2. Epsilon r1 by epsilon r2 is 1 by 4. So does it make sense? ഞാൻ ഈ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? രണ്ട് മീഡിയത്തിലെയും വെലോസിറ്റി ആ ഫോർമുല ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി എടുക്കുന്നു. വെലോസിറ്റി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് കിട്ടും. അതായത് മീഡിയത്തിലുള്ള സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 by square root of mu epsilon ആണ്. എയറിലുള്ള സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 by square root of mu 0 epsilon 0. The refractive index n is equal to c by v, which is square root of mu epsilon by mu 0 epsilon 0. So n is equal to square root of mu r epsilon r. Okay, so അതാണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ ഇത് സിയും ഇത് c by 2 കാണുന്നതിൻ്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് 2 ആണെന്ന് മനസ്സിലാവും. സോ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് mu r epsilon r അവിടുന്ന് mu r 1 എന്ന് എടുത്തിട്ട് epsilon r equal to 4 എന്ന് കിട്ടും. So the ratio is 1 by 4. C, yes, the ratio is 1 by 4. Okay. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. Question number 14. Two coherent sources of sound S1 and S2 produce sound waves of same wavelength lambda 1 meter in phase. S1 and S2 are placed 1.5 meter apart as shown in the figure. A listener located at L directly in front of S2 finds that the intensity is at a minimum when he is 2 meters away from S2.
finds that the intensity is at a minimum when he is 2 meters away from S2. The listener moves away from S1, keeping his distance from S2 fixed. The adjacent maximum of the intensity is observed when the listener is at a distance D from S1, then D is. Okay, ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് കൺഫ്യൂസിംഗ് ആണ്, എന്തൊക്കെയോ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്ന പോലെ ഉണ്ടാവും. ആക്ച്വലി സിമ്പിളാണ്, ബട്ട് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ കുറച്ചൊരു കാര്യമായിട്ട് ചെയ്യാനൊന്നുമില്ല. ഓക്കെ, so two coherent sources S1 and S2 produce sound waves of the same wavelength. So the wavelength is 1 meter. S1 ഉം S2 ഉം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന വേവ് ലെങ്ത്തുകൾ 1 meter each ആണ്. And they are in phase. S1 S2 ഫേസിലാണ്. S1 and S2 is placed 1.5 meter apart. So അതാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്, 1.5 meter ആണ് അവർ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ്. The listener located at L, ഇതാണ് ലിസണറുടെ പൊസിഷൻ, directly in front of S2 finds that the intensity is at a minimum when he is 2 meters away from S2. So ഈ ആംഗിൾ 90 ഡയറക്ട്ലി ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സോ ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഈ പൊസിഷൻ മിനിമം പൊസിഷനാണ്. അത് എങ്ങനെ മിനിമം ആയി എന്നുള്ളത് ആക്ച്വലി വളരെ ഓബ്വിയസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. ഇതാണ് ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ്, ദാറ്റ്സ് 2 meter. ഇത് 1.5. ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് സൗണ്ട് എത്തുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് എന്താവും? 1.52 and this is a right triangle, so this will be അതായത് 3, 4 and this will be 5. Means a proportionality keep ചെയ്യണമെങ്കിൽ 1.5 2 ഇതെന്താവണം? This must be 2.5. Now what's the path difference? Delta x. രണ്ട് സോഴ്സിൽ നിന്നും ലൈറ്റ് അല്ല സൗണ്ട് ട്രാവൽ ചെയ്ത ഡിസ്റ്റൻസുകളുടെ ഡിഫറൻസ് എത്രയാണ്? ഇത് 2 meter, ഇത് 2.5 meter. So that will be 0.5 meter. Now ഈ 0.5 meter ലാംഡ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കിയേ, this is actually lambda by 2. Okay, so it justifies that it is minimum. അത് മിനിമം ആണെന്നുള്ള കാര്യം തീർച്ചയായിട്ടും ആ ലാംഡ ബൈ 2 വന്ന സ്ഥിതിക്ക് അത് മിനിമം ആയിരിക്കണം. Now minimum when he is 2 meter away from S2. The listener moves away from S1. S1ൽ നിന്ന് S1ന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ദൂരേക്ക് പോകുന്നു. ഓക്കെ, എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടല്ല, പകരം അകന്നാണ് പോകുന്നത്. The listener moves away from S1, keeping his distance from S2 fixed. S2 എന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് മാറ്റുന്നില്ല, എന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സർക്കിളിന്റെ ആർക്കിലാണ് ഈ പറയുന്ന ലിസണർ മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഈ കാണുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് 2 meter തന്നെയാണ്, മാറ്റമൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ ഇയാൾ പോകുന്ന ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങോട്ടാണ്, ഇങ്ങോട്ടല്ല. ഓക്കെ, ഏത് സൈഡിലേക്കല്ല? S1ന്റെ സൈഡിലേക്കല്ല, S1ൽ നിന്ന് അകന്നാണ് പോകുന്നത്. സോ the adjacent maximum of the intensity is observed when the listener is at a distance D from S1, then D is. So let's say ഇവിടെ മാക്സിമം ആണ്, അഡ്ജസെന്റ് മാക്സിമം ആണ്, ഈ കാണുന്ന പൊസിഷനിൽ മാക്സിമം ആണെന്ന് വിചാരിക്കൂ. അഡ്ജസെന്റ് മാക്സിമം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഇത് ലാംഡ ബൈ 2. ഇനി ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇവർ തമ്മിലുള്ള പാത്ത് ഡിഫറൻസ്, ഇപ്പോൾ ഇത് 2.5, ഇത് 2 ആണ്. ഈ കാണുന്ന 2 മാറുന്നില്ല, അതായത് ഈ കാണുന്ന S2ൽ നിന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആയ 2 meterൽ വ്യത്യാസമില്ല. പക്ഷേ S1ന്റെ വാല്യൂ കൂടി വരില്ലേ? സോ സ്വാഭാവികമായിട്ടും 2.5നേക്കാളും കൂടുതൽ വന്നു. അപ്പോൾ ലെറ്റ്സ് സേ ഇത് 2.5 എന്നുള്ളത് ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ 2.6 ആയി, മറ്റേത് 2 തന്നെ. സോ ദ ഡിഫറൻസ് ഈസ് 0.6. കുറച്ചും കൂടെ അപ്പുറം പോകുമ്പോൾ 2.7 ആയി, ആ ഡിസ്റ്റൻസ് 2 തന്നെ. സോ ദ ഡിഫറൻസ് ഈസ് 0.7. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് ഡെൽറ്റ എക്സ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. Okay, so delta x increases. So that means next maximum എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡെൽറ്റ എക്സ് എന്താവണം? ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ മിനിമത്തിൽ ഡെൽറ്റ എക്സ് എന്തായിരുന്നു? ലാംഡ ബൈ 2 ആണ്. ഇനി മാക്സിമം കിട്ടണമെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ലാംഡ ആവണം. അത് 2 ലാംഡയോ 0യോ അല്ല, അത് ലാംഡ ആവണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള മാക്സിമം ആണ് 2 ലാംഡ. ഓക്കെ, സോ ഇത് ലാംഡ ആവണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡെൽറ്റ എക്സ് മസ്റ്റ് ബി 1 meter. ഈ ഡെൽറ്റ എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എവിടെ നിന്നുള്ള ഈ S1ൽ നിന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആയ D മൈനസ് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ആയ 2. സോ D മൈനസ് 2 എന്താവണം? 1 meter വരണം. സോ ദ D മസ്റ്റ് ബി 3 meter. ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, സോ 3 meter ആയിരിക്കണം ഉണ്ടാവേണ്ടത്. ക്ലിയർ ആണോ? സോ the listener moves away from S1, keeping his distance from S2 fixed. The adjacent maximum of intensity is observed when the listener is at a distance D from S1, then D must be 3 meter. Numerical alla options under option D, 3 meter. Okay,
അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. മാച്ച് ദ ലിസ്റ്റ് 1 വിത്ത് ലിസ്റ്റ് 2. ഇൻഫ്രാറെഡ്, വേവ് ലെങ്ത്. വേവ് ലെങ്ത് റേഞ്ചാ പണിയാവുമല്ലോ. ഇൻഫ്രാറെഡ്, അൾട്രാവയലറ്റ്, എക്സ്, ഗാമ. യെസ്. 1 second. ക്ലിയർ ആയില്ലേ? സോ ലിസ്റ്റ് 1 ലിസ്റ്റ് 2 കൂടെ മാച്ച് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. വാല്യൂസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പഠിച്ചു വെക്കാവുന്നതാണ്. എനിവേ നമുക്ക് ഈ ഇൻഫ്രാറെഡും അൾട്രാ വയലറ്റും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പിക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യാം. ഇൻഫ്രാറെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ വേവ് ലെങ്ത് വിൽ ബി മോർ ദാൻ 700 നാനോമീറ്റർ. സോ ദിസ് മസ്റ്റ് ബി 700 നാനോമീറ്റർ ടു സംതിങ്. ഓപ്ഷൻസിൽ ലൈക്ക് മാച്ച് ചെയ്യാനുള്ളതിൽ ഇവിടെ ഒരു 700 നാനോമീറ്റർ കിടക്കുന്നുണ്ട്. സോ ടു 1 മില്ലിമീറ്റർ. സോ ദാറ്റ്സ് ഫൈൻ. അപ്പോൾ അതായിരിക്കും. That means A matches to 3. A matches to 3 ഒന്നേ ഉള്ളൂ. So the answer is option B. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ. അൾട്രാ വയലറ്റിൻ്റെ കേസിൽ ദ വേവ് ലെങ്ത് ഹാസ് ടു ബി ലെസ് ദാൻ 400 നാനോമീറ്റർ. സോ ഐ തിങ്ക് ഇത് ഒരു 400 നാനോമീറ്റർ വരെ വരും. അത് 1 നാനോമീറ്റർ എന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. അതാ 1 നാനോമീറ്റർ ടു 400 നാനോമീറ്റർ. സോ B matches to 2. യെസ്. ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് കിട്ടുമ്പോൾ തന്നെ ആൻസർ ആയി. പിന്നെ വലിയ കുഴപ്പമില്ല. പിന്നെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ വേവ് ലെങ്ത് ഉള്ളതാണ് ഗാമക്ക് മാച്ച് ആവുക. ഇറ്റ്സ് ലെസ് ദാൻ 10⁻³ നാനോമീറ്റർ. സോ D matches to 1. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ആൻസർ കിട്ടും. സോ ദ ആൻസർ ഹിയർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ബി. യെസ്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. The box of a pinhole camera of length L has a hole of radius A. It is assumed that when the hole is illuminated by a parallel beam of light of wavelength lambda, the spread of the spot obtained on the opposite wall of the camera is the sum of its geometrical spread and the spread due to diffraction. The spot would then have its minimum size, say B minimum. Yes. A is equal to A എന്ന് പറയുന്നത് സ്ലിറ്റ് വിഡ്ത്ത് ആയിരിക്കണം. ഹോൾ ഓഫ് റേഡിയസ് A. സോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബോക്സ്, ആ ബോക്സിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു സ്ലിറ്റ്. ഈ കാണുന്ന സ്ലിറ്റിൻ്റെ റേഡിയസ് ആണ് A. ഓക്കെ. നൗ ഈ പറയുന്ന ഇവിടെ കിട്ടുന്ന സെൻട്രൽ മാക്സിമം, അതായത് ഇവിടുന്ന് വരുന്ന ലൈറ്റ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ജോമെട്രിക്കലായിട്ട് കിട്ടുന്നത് കൂടാതെ സെൻട്രൽ മാക്സിമത്തിൻ്റെ വിഡ്ത്ത് ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നത്. ഇവിടെ വരെ ഒരു യൂണിഫോം ഇൻറ്റൻസിറ്റി, പിന്നെ അവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങനെ. അതായത് ഈ ആംഗിൾ λ/A. ഓക്കെ.
സോ ടോട്ടൽ എത്ര വിഡ്ത്ത് ഉണ്ടാവും എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുന്ന് ഒരു ഹാഫ് മാത്രം നമ്മൾ പരിഗണിക്കുന്നുള്ളൂ. ഇവിടുന്ന് എത്ര ടോട്ടൽ വിഡ്ത്ത് എത്ര ഉണ്ടാവും എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് വിൽ ബി എ പ്ലസ് ഈ കാണുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് പിൻഹോൾ ക്യാമറൻ്റെ ലെങ്ത് L എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ ഡിസ്റ്റൻസ് ഈസ് L. സോ ഈ കാണുന്ന വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സോറി ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടാണ്, നോട്ട് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. once again ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ഈ വിഡ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എ ഉണ്ടാവും. അത് കൂടാതെ ലാംഡ ബൈ എ, അതായത് ഒരു സൈഡിലേക്കുള്ള ആംഗിൾ ഇൻറ്റു എൽ. സോ ദ ടോട്ടൽ വിഡ്ത്ത് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വേറെ പേരും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ. സ്പോട്ട് വുഡ് ഹാവ് ദെൻ ഇറ്റ്സ് മിനിമം സൈസ് സേ ബി മിനിമം. സോ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ സമ്മാണ്. ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് ലാംഡ എൽ ബൈ എ. സോ ഇതിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഈ സൈസിൻ്റെ ഈ കാണുന്ന സ്ലിറ്റിൻ്റെ വിഡ്ത്ത് എ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ടേം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും, പക്ഷേ എ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മൊത്തം ടേം ഡിക്രീസ് ചെയ്യും. സോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ സമ്മിൽ ഒരു മാക്സിമം പൊസിഷൻ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, സോ ഫോർ മാക്സിമം ഓഫ് ബി, അല്ലെങ്കിൽ സോറി മാക്സിമം ഓർ മിനിമം, ഫോർ മിനിമം ഓഫ് ബി, മിനിമം ഓഫ് ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡി ബൈ ഡി എ ഓഫ് ബി is equal to 0. B is a function of A. So differentiate ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ d by dA of A plus lambda L by A is equal to 0. 1 plus lambda L into 1 by A ന്റെ derivative minus 1 by A square is equal to 0. That means lambda L is equal to A square. Okay, that means A is equal to root lambda L. ഇതാണ് മിനിമം കിട്ടാവുന്ന സ്ലിറ്റ് വിഡ്ത്ത് അല്ലെങ്കിൽ സ്ലിറ്റിൻ്റെ റേഡിയസ്. നൗ ദാറ്റ് മിനിമം ബി മിനിമം ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ ഫോർമുല എ പ്ലസ് ലാംഡ എൽ ബൈ എ എന്നുള്ളതിൽ ലാംഡ എൽ എൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് റൂട്ട് ലാംഡ എൽ കൊടുത്താൽ റൂട്ട് ലാംഡ എൽ പ്ലസ് ലാംഡ എൽ ബൈ റൂട്ട് ലാംഡ എൽ, വിച്ച് ഈസ് റൂട്ട് ലാംഡ എൽ പ്ലസ് റൂട്ട് ലാംഡ എൽ. സോ ദ മിനിമം ബി ഈസ് 2 root lambda L. So A is equal to root lambda L. A is equal to root lambda L വരുന്ന രണ്ട്. No, I think ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിലൊരു 2016 എന്തോ ഒരു അബദ്ധം വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ. The sport would have then its minimum size. ഈ സൈസ് എന്നുള്ള സംഭവം വേറെ ഒന്നും കൂടെ ഉണ്ട്, ഡയമീറ്റർ ആയിട്ടും വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു സൈഡിലേക്കുള്ളതെല്ലാം എടുത്ത് മൊത്തം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡബിൾ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, സോ ഡയമീറ്റർ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ so it's 2 times 2 root lambda L. സൈസ് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് അവർ റേഡിയസ് ആണോ ഡയമീറ്റർ ആണോ യൂസ് ചെയ്തത് എന്നുള്ളത് അറിയില്ല. ഏതായാലും ഈ ഒരു സംഭവമാണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക. A is equal root lambda L, B minimum is root 4 lambda L. No, not like that. അതൊന്നുമല്ല. ഈ സാധനം തന്നെ സ്ക്വയർ റൂട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറ്റി വെച്ചാണ് 4 root lambda L. അത്രേ ഉള്ളൂ. Then answer. Right answer is option A. Root lambda L and root 4 lambda L. Okay. സോ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു എന്താ പറയുക അപ്രോക്സിമേറ്റ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. ജോമെട്രിക് സ്പ്രെഡ്, അതായത് ഡിഫ്രാക്ഷൻ കാരണം ലൈറ്റ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്ന കാരണമുള്ള സ്പ്രെഡ് കൂടാതെ ജോമെട്രിക് സ്പ്രെഡ് അതേ സൈസിൽ തന്നെ അവിടെ കാണും. പിന്നെയാണ് അതിൻ്റെ അഡീഷൻ ആയിട്ടാണ്
diffraction spread and another type of question. Additional information on the question. Okay. Another question. 4 to 4 lambda L. Question number 17. Match list 1 with list 2. Gauss's law in electrostatics, Faraday's law, Gauss's law in magnets, Ampere's Maxwell's law. This Maxwell's equations in the NCERT textbook EM-based chapter list out. So Gauss's law in electrostatics, closed integral E dot ds is q by epsilon 0. A matches to 4. A matches to 4 where the right answer, the right answer is option A. Okay. Yes. Faraday's law of induction. Faraday's law of induction the integral form closed integral E dot dl is minus d phi by dt. Gauss's law in magnetism, closed integral B dot dA is 0. Ampere's Maxwell's theorem, that is all. Okay. So the answer is option A. Next. Two polarizers P1 and P2 are placed in such a way that the intensity of the transmitted light will be 0. So intensity transmitted light in the intensity 0 polarizers cross side to account. So in the first load pass in the direct perpendicular right to pass axis second level. So such that the transmitted light will be 0. A third polarizer P3 inserted in between P1 and P2 at the particular angle between particular angle between P2 and P3. The transmitted intensity of light passing through all the three polarizers is maximum. The angle between the polarizers P2 and P3. It actually pi by 4 ആണ് ചോദ്യം എന്താണെന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. അതായത് ഒരു അൺപോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ് ബീം വരുന്നു. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ വെക്കുന്ന പോളറൈസർ ഇതാ ഇങ്ങനെ. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അപ്പുറത്ത് കിട്ടുന്ന ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്താവും? അതിന് പാരലൽ ആയത് മാത്രം. This is, let's say, I0 and this will become I0 by 2. Now you place the second polarizer perpendicular to the first. ഈ ആംഗിൾ എന്താവണം? 90 ആവണം. That means the intensity that you get here will be 0. Okay? ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ക്രോസ്ഡ് പോളറൈസർ എന്ന് വിളിക്കാം. Now ഇതേ സംഭവത്തിൽ തന്നെ അൺപോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ് ഇങ്ങനെ രണ്ട് ക്രോസ്ഡ് പോളറൈസർക്ക് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ നമ്മൾ മറ്റൊരു പോളറൈസറും കൂടെ പ്ലേസ് ചെയ്താൽ then there will be some intensity here. അത് എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് I0 by 2. സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പിൽ ഈ ആംഗിൾ തീറ്റ ലെറ്റ്സ് cos square theta. തേർഡ് സ്റ്റെപ്പിൽ ഈ കാണുന്ന ആംഗിൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും 90 മൈനസ് തീറ്റയാവും. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് cos square 90 മൈനസ് തീറ്റ വിച്ച് ഈസ് sin square theta. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫൈനൽ ഇൻറ്റൻസിറ്റി I എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദ ഫൈനൽ ഇൻറ്റൻസിറ്റി I is equal to I0 by 2 sin theta cos theta the whole square, which is I0 by 2 sin 2 theta by 2 the whole square. So this is I0 by 8 sin 2 theta the whole square. ഇതാണ് I. ഈ കാണുന്ന I മാക്സിമം ആവണമെങ്കിൽ ഈ I മാക്സിമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ I0 by 8 ആണ് വരിക. That means sin 2 theta must be 1, 2 theta must be pi by 2 and theta must be pi by 4. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഒന്നും കിട്ടാത്ത 0 കിട്ടിയിരുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഒരു ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഇവിടെ വരും. ആ വരുന്ന ഇൻറ്റൻസിറ്റി തന്നെ കൂട്ടത്തിലുള്ളതിൽ മാക്സിമം ആവണമെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ ആംഗിൾ 90 ആണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ കറക്റ്റ് മിഡിൽ 45 വേണം ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ വെക്കുന്ന സാധനം വെക്കാൻ. അപ്പോൾ അത് ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടായാലും 45 ആവും, ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടായാലും 45 ആവും. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. ടു പോളറൈസർ P1 P2 ആർ പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ സച്ച് എ വേ ദാറ്റ് ദ ഇന്റൻസിറ്റി ഓഫ് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ലൈറ്റ് വിൽ ബി 0. അത് ഫസ്റ്റ് കേസ്. A third polarizer P3 is inserted between P1 and P2 at the particular angle between P2 and P3. The transmitted intensity of light passing through all the three polarizers is maximum. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ the angle between the polarizers P2 and P3 എന്ന് വെച്ചാൽ പുതുതായിട്ട് വെച്ചതാണ് P3.
The answer is 45 degree or pi by 4. Question number 18, the right answer is option A. Yes, this two crossed polarizers in the 90 degree. So, yeah, I'm going to pi by 4. Okay. Next question. Number 20. The magnetic field vector of an electromagnetic wave is given by B equal to B0 I plus J by root 2 cos kz minus omega t, where I, J represent the unit vectors along x and y axis respectively. At t equal to 0 seconds, two electric charges Q1 and Q1 of 4 pi coulomb, Q2 of 2 pi coulomb located at 0 pi by k, 0 3 pi by k respectively, have the same velocity 0.5 c I cap, where c is the velocity of light. The ratio of the force acting on the charge Q1 to Q2 is okay. The magnetic field is B0 I plus J by root 2 cos kz minus omega t. Now the two charges are located at Q1 4 pi coulomb located at 0 pi by k. Okay, and Q2 is 2 pi coulomb located at 0 3 pi by k. 0 3 pi by k respectively, have the same velocity. Their velocities are 0.5 c. So velocity v1 is c by 2 I cap. v2 is also c by 2 I cap. 0.5 c. Okay, the ratio of the force acting on the charge Q1 and Q2. So the magnetic field at these locations, ഈ കാണുന്ന ലൊക്കേഷൻസിലെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അതും അറ്റ് ടി ഈക്വൽ ടു 0 എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ടി ഈക്വൽ ടു 0, ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് B1 അറ്റ് ദിസ് ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ B0 I plus J by root 2 cos KZ Z കോർഡിനേറ്റ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, K pi by K minus time is 0 over 0. So cos pi is minus 1. So this is B0 I plus J by root 2 into minus 1. ഇതാണ് B1. Now B2, it's B0 I plus J by root 2 cos KZ 3 pi by K minus 0. Cos 3 pi is still minus 1. Oh. So this is B0 I plus J by root 2 minus 1. So ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് B1 ഉം B2 ഉം ഈക്വൽ ആണ്, വെലോസിറ്റി ഈക്വൽ ആണ്. So the only difference is in the charge. So force F is equal to QV cross B. ഈ കാണുന്ന വെലോസിറ്റികൾ സെയിം ആണ്, സെയിം വി ആണ്, സെയിം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആണ്. സോ F1 by F2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ Q1 by Q2 റേഷ്യോയിലായിരിക്കും. ദാറ്റ് മീൻസ് 4 pi by 2 pi which is 2. 2:1. Okay. Question number 19. Right answer is option C. Yes. രണ്ട് സ്പോട്ടിലെയും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡുകൾ ഈക്വൽ ആണ്, അതിൻ്റെ രണ്ട് ചാർജിൻ്റെയും വെലോസിറ്റികൾ സെയിം ആണ്. പിന്നെ the only difference is in not even in the direction, the only difference is in the magnitude of charge. ഒന്ന് 4 pi coulomb ആണ്, മറ്റേ 2 pi coulomb ആണ്. ആ റേഷ്യോ മാത്രമാണ് വരിക. ഓക്കെ.
Right answer is option C. Question number 20. Orange light of wavelength 6000 angstrom illuminates a single slit of width 0.6 × 10⁻⁴ meter. The maximum possible number of diffraction minima produced on both sides of the diffraction minima. Orange light of wavelength. So wavelength it's 6 × 10⁻⁷. Slit width 6 × 10⁻⁵. So A sin theta is equal to n lambda is the condition for minimum. So sin theta, sorry, sin theta is n lambda by A. This must be less than or equal to 1. So n into lambda 6 × 10⁻⁷ by 6 × 10⁻⁵, less than or equal to 1. That means n is less than or equal to 100. Lambda by 2. This is diffraction. Diffraction, single slit. Yes. So you get 100 minimum on either side. So the maximum possible number of diffraction minima produced on both sides of the central maximum is. The maximum possible number of diffraction minima produced on both sides. Oro two sides 200 ആണ്. Each side is 100. Both sides are 200. So the answer must be 200. 198. Why is that? Steps are n equal to 100. Why are they taking 99? The year 2020. Maximum possible. Appo infinity include cheyathondana. Middle one we have to subtract. No. That's what YDSC. YDSC is central maxima extra include cheyana. Idile n equal to 1 koduthu kayna adu minimum aanu. So 1 to 100. 1 mudal 100 vare enna we have 100 of them on either side. Maximum ആണ് ചോദിച്ചതെങ്കിൽ ഓക്കെ. മാക്സിമം ആണ് ചോദിച്ചതെങ്കിൽ n equal to 2 onwards സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുള്ളൂ. n minus half lambda by ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ. I think it's the right answer is 200. അവർ രണ്ട് സൈഡിലും 99 ഈച്ച് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. മേ ബി ദേ ആർ നോട്ട് ഇൻക്ലൂഡിങ് ഇൻഫിനിറ്റി. പക്ഷെ മാക്സിമം പോസിബിൾ നമ്പർ ഓഫ് മിനിമ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ യൂഷ്വലി ഇൻഫിനിറ്റി ആർ ഇൻക്ലൂഡഡ്. അല്ലെങ്കിൽ അത് പ്രത്യേകം പറയണം ഇൻഫിനിറ്റി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ടെന്നുള്ളത്. സോ ഐ സ്റ്റിൽ സ്ട്രോങ്ലി ബിലീവ് ദാറ്റ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഇസ് 200. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് മൈ ആൻസർ. ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണിക്കാം. Okay. Next, the light wave is propagating with a plane wave fronts of the type x plus y plus z is a constant. The angle made by the direction of wave propagation with the x-axis is.
3 dimensional 3D vectors and 3D second year 3D maths plane ഇപ്പം ഇല്ലല്ലോ. പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക് ഇല്ലല്ലോ. 3D ലൈൻസ് മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ, റൈറ്റ്? മാത്സിലെ 3D പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം ഉണ്ടോ? ഓ, സ്ലൈഡ് സ്റ്റക്ക് ആയിട്ടില്ലേ, സോറി. മാത്സിൽ light wave is propagating with a plane wave front of the type XYZ constant. The angle made by the direction of wave propagation with x-axis. So, plane എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക് ഉണ്ടോ? So, equation of a plane. എന്ന് പറയുന്നത് it's ax plus by plus cz is equal to d എന്നാണ് ഒരു പ്ലെയിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ വരിക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നോർമൽ ടു ദ പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ai plus bj plus ck ആണ്. ഓക്കെ, അതായത് XYZ കോഎഫിഷ്യൻസ് IJK കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലെയിനിൻ്റെ നോർമൽ കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്ലെയിൻ വേവ് ഫ്രണ്ട് x plus yz ഈസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നോർമൽ എന്ന് പറയുന്നത് i plus j plus k. ആ ഡയറക്ഷനാണ് ആംഗിൾ മെയ്ഡ് ബൈ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് വേവ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ. ഓക്കെ, സോ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഈസ് നോർമൽ ടു ദ വേവ് ഫ്രണ്ട്. വേവ് ഫ്രണ്ട് എങ്ങനെയാണോ അതിന് നോർമൽ ആയിട്ടാണ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഉണ്ടാവുക. ചെക്ക് ഇൻ അതർ സൈഡ്സ് 200 ഓൺലി. ഓക്കെ, ഫൈൻ. ഓൾറൈറ്റ്, സോ വേവ് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. വാട്ട്സ് ദ ആംഗിൾ മെയ്ഡ് ബൈ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ വിത്ത് എക്സ് ആക്സിസ്. എക്സ് ആക്സിസ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡയറക്ഷൻ കൊസൈൻസ് ആയി വരും. ഓക്കെ, കോസ് ആൽഫ, കോസ് ബീറ്റ, കോസ് ഗാമ അതൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ. സോ കോസ് ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് എ ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് സി സ്ക്വയർ എന്ന് വെച്ചാൽ 1 ബൈ root 1 plus 1 plus 1 by root 3. Alpha is cos inverse 1 by root 3. Right answer is option A. Another question 22. A parallel plate capacitor of area 16 centimeter square. Separation between the plates is 10 centimeters, charged by a DC current. Consider the hypothetical plane surface of area A0 3.2 centimeter square. Inside the capacitor and parallel to the plates, at an instant the current through the circuit is 6 ampere. The same instant the displacement current through the A0 is how much milliampere? പാരലൽ പ്ലേറ്റ് കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ ഏരിയ. വളരെ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ. പാരലൽ പ്ലേറ്റ് കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ ഏരിയ this area is 16 centimeter square and the separation between the plates, which is D, given as 10 centimeter, is charged by a DC current. Consider hypothetical plane surface A0 3.2 centimeter square inside the capacitor parallel to the plates. So we have another area 3.2 centimeter square. Okay, at an instant the current through the circuit is 6 ampere. ഇതിലൂടെ വരുന്ന കറണ്ട് 6 ampere ആണ്. That means ഈ കാണുന്ന പ്ലേറ്റിൽ നിന്ന് അടുത്ത പ്ലേറ്റിലേക്കുള്ള കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് 6 ampere ആണ്. Okay, it's throughout that area, it's distributed over that area. Okay, അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് at the instant the displacement current through A0 ഈ പറയുന്ന 3.2 കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് എത്രയാണെന്നാണ് ചോദ്യം. So I through A0 എന്ന് പറയുന്നത് A0 divided by A into total current, which is 3.2 divided by 16 into 6.
3.2 by 16 എന്ന് പറയുന്നത് actually is 0.2 into 6, which is 1.2 ampere, or in milliampere 1200 milliampere. വേറെ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ കൊടുത്തുള്ളൂ. that's quite possible. കാരണം ന്യൂമറിക്കൽ ആണ്, കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ്ഡ് ആണ്, സോ ഏത് ലെവലിലുള്ള വാല്യൂവും വരാം. ഓക്കെ, ഇത് വേറെ ഏതോ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ആണ്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. In Young's double slit experiment, one of the slit is wider than the other, so that the amplitude of the light from one slit. ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂസിന് വരാറുണ്ട്. 1000 above ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ കാണാറുണ്ട്, വളരെ അപൂർവമാണ്. യൂഷ്വലി 3 ഡിജിറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒതുങ്ങാറുണ്ട്, ശരിയാണ്. എന്നാലും അതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള വാല്യൂസ് കാണാറുണ്ട്. Young's double slit experiment, one of the slit is wider than the other, so that the amplitude of the light from one slit is double of that of the other slit. If IM be the maximum intensity, the resultant intensity I when they interfere at phase difference phi is given by. Okay, amplitude ഒന്നിൻ്റെത് മറ്റേതിൻ്റെ ഡബിൾ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ A and 2A. So IM be the maximum intensity. IM എന്ന് പറയുന്നത് phase difference 0 ആകുമ്പോൾ A plus 2A is yes, IM is proportional to A max square, which means IM is proportional to A plus 2A the whole square. IM is proportional to 9A square. Now the resultant intensity I when they interfere at a phase difference of phi. So phase difference of phi ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ the resultant amplitude is root of A square plus 2A the whole square, which is 4A square plus 2A into 2A cos phi, which is square root of 5A square plus 4A square cos phi. Now I is proportional to the resultant amplitude square, which means I proportional to 5A square plus 4A square cos phi. Now just divide ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ I by IM ആ പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി ഞങ്ങൾ പോയി കിട്ടും. I എന്ന് പറയുന്നത് A square into 5 plus 4 cos phi divided by IM എന്ന് പറയുന്നത് 9A square. So I is equal to IM by 9 into 5 plus 4 cos phi. ഓക്കെ, തിങ്ക് ചെറിയ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കൂടെ ചെയ്യണം എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. IM by 9 ആ 5 എന്നുള്ളതിന് 1 plus 4 into 1 plus cos phi എന്നാക്കാം. So this is IM by 9. 1 plus 4 into 1 plus cos phi is 2 cos square 5 by 2. So which means I is equal to IM by 9 into 1 plus 2 into 4 8 cos square 5 by 2. So I think that's the answer. Right answer is option D. IM by 9 into 1 plus 8
1 plus 8 cos square 5 by 2. Question number 23, the right answer is option D. Yes, the right answer is option D. കുറച്ചധികം സ്റ്റെപ്സ് ആണ് കാണുന്നുണ്ട് സൊല്യൂഷനിൽ. നമുക്ക് അത്ര അധികം സ്റ്റെപ്സ് ഒന്നും വന്നില്ല, ബട്ട് സ്റ്റിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഓൾറൈറ്റ് സ്റ്റുഡൻസ്, നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. Question number 24. Identify the correct statements from the following descriptions of various properties of electromagnetic waves. Correct statements identify ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. Statement A. In a plane electromagnetic wave, electric field and magnetic field must be perpendicular to each other, and direction of propagation of wave should be along electric field or magnetic field. തെറ്റ്. Direction of propagation of wave should be along electric or field magnetic field. അത് തെറ്റാണ്. It's either perpendicular, electric field, magnetic field and direction of propagation must be mutually perpendicular. The energy in an electromagnetic wave is divided equally between electric and magnetic fields. That is true. Electric field and magnetic field store ചെയ്തിട്ടുള്ള energy density equal ആണ്. Both electric field and magnetic field are parallel to each other and perpendicular to the direction of propagation of wave. That's again wrong. D. So ഇപ്പോൾ തന്നെ എയും സിയും ഇല്ല, ബി ഉണ്ട്, ഡി ഓൺലി അല്ല. സോ ഇതിലേതെങ്കിലും ഒന്ന്, ബി സി ഇല്ല. സോ അതുകൊണ്ട് ഇതും തെറ്റ്. സോ ദിസ് മസ്റ്റ് ബി ദ റൈറ്റ് ആൻസർ. Now D, the electric field, magnetic field and direction of propagation of wave must be perpendicular to each other. That is correct. The ratio of amplitude of magnetic field to the amplitude of electric field is equal to speed of light. The ratio of amplitude of magnetic field to the amplitude of electric field. B by E എന്ന് പറയുന്നത് സി അല്ല, E by B ആണ് സി. സോ അതുകൊണ്ട് ഇതും തെറ്റ്. So the right answer is B and D only, option B. Yes. Option B. Other question, number 25. In Young's double slit experiment, the slits are separated by 0.2 millimeter. If the slit separation is increased to 0.4 millimeter, the percentage change in the fringe width is. Fringe width. Fringe width is d lambda by d. So if 0.2 millimeter is double to 0.4 millimeter, so d becomes 2d. That means beta becomes half beta. So the percentage change is 50%. So 0.2 millimeter, 0.4 millimeter ആക്കി double ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ fringe width becomes half. So the change is 50%. Number 25, the right answer is option C. Yes. Another question. An electromagnetic wave propagating in x direction has a wavelength of 8 millimeter. The electric field vibrating y direction has maximum magnitude of 60 volt per meter. Choose the correct equation for electric and magnetic fields if the EM wave is propagating in vacuum. Okay, എന്തൊക്കെയാണ് തന്നിട്ടുള്ളത്? EM wave propagating in x direction has a wavelength of 8 millimeter. So velocity I cap ആണ്, lambda 8 millimeter. Electric field in amplitude 60. പിന്നെ പറഞ്ഞത് കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഫോർ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് പ്രൊപ്പഗേറ്റിംഗ് ഇൻ വാക്യൂം. വാക്യൂത്തിലാണ് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഫ്രീ സ്പേസ് ആണ്. സോ E0 by B0 is equal to C. That means B0 is 60 divided by 3 into 10 raised to 8, which is 20 into 10 raised to minus 8, 2 into 10 raised to minus 7 Tesla. Now, options okay. So, sin kx minus omega t എന്നുള്ളതിൽ k പുറത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. That means sin k into
x minus Vt. Now what is k? K is 2 pi by lambda. So 2 pi by lambda is 8 millimeter, 8 into 10 raised to minus 3. So this is pi by 4 into 10 raised to 3. Okay. Pi by 4 into 10 raised to 3. You can see that in the options. Now velocity is 3 into 10 raised to 8. Anyway, ഇതെല്ലാം കൂടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വെലോസിറ്റി ഇസ് along I direction. പിന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇസ് വൈബ്രേറ്റിംഗ് ഇൻ ദ y direction. So ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് j cap ആണ്. So മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്തായിരിക്കും? k cap ആയിരിക്കും. വെലോസിറ്റി I cap. Propagating along x direction. Okay. This seems fine. Y ആണ്, z ആണ്. 60. ഇത് 2 അല്ല. അത് പോയി. 2 into 10 raised to minus 7 ആണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് വരിക. ഓക്കെ. 60 is fine. 2 into 10 raised to minus 7. Y is z. Pi by 4 into 10 raised to 3 is fine. Pi by 4 into 10 raised to 3. X minus Vt. This is fine. The magnetic field is along y direction and the electric field is along y direction. Magnetic field is along z direction. All seems fine. I think the right answer is option B. മറ്റേതിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ? ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് 2 into 10 raised to minus 7 തെറ്റാണ്. ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് 2 into 10 raised to minus 7 തെറ്റാണ്. So the right answer is option B. Yes, option B. ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം അതായത് വെലോസിറ്റിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ, മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഡയറക്ഷൻ, മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ്, സോ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ്, പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ കെ പ്രൊപ്പഗേഷൻ കോൺസ്റ്റന്റ്, ഇതെല്ലാം നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. ഓക്കെ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ 27. An electromagnetic wave of intensity 50 watt per meter square enters in a medium of refractive index n without any loss. The ratio of the magnitudes of electric fields and the ratio of the magnitudes of magnetic fields of the wave before and after entering into the medium are respectively given by. The ratio of the magnitudes of electric field and magnetic field without any loss. The ratio of the magnitudes of magnetic fields before and after. Okay, so refractive index, the electromagnetic wave of intensity 50 watt per meter square enters in a medium of refractive index n without any loss. അത് ഡെഫിനറ്റ്ലി അത് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള റേഷ്യോ ആയിരിക്കണം. The ratio of the magnitudes of electric fields and the ratio of the magnitudes of magnetic field before and after. Okay. ഇൻറ്റൻസിറ്റിയുടെ ഫോർമുല, ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനർജി ഡെൻസിറ്റി ഇൻറ്റു വെലോസിറ്റി ആണ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് മീൻസ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വേവ്, ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വേവിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എനർജി ഡെൻസിറ്റി ഈസ്
half epsilon 0 E square. Now what is that E? E എന്ന് പറയുന്നത് E0 by root 2 square into C. So this is actually 1 by 4 epsilon 0 E0 square C. Now when it enters into the medium, this is before. After it's 1 by 4, epsilon 0 becomes K epsilon 0. The new amplitude, new intensity, new electric field amplitude into velocity will be V. So this is after. Okay. So what we need is the ratio of magnitudes of electric fields and the ratio of magnitudes of magnetic fields. So നമുക്ക് electric field ratio before and after ആണ് ചെയ്യേണ്ടത്. So E0 അപ്പുറം നമുക്ക് 1 by 4 epsilon 0 ഒക്കെ cancel ആവും. Okay. So E0 square by E square is equal to K V by C. Now K എന്ന് പറയുന്നത് epsilon R ആണ്. Epsilon R ആണ്. V by C is C by V is the refractive index. Okay. Now ഈ refractive index in the formula epsilon R divided by square root of mu R epsilon R. പകരം നമുക്ക് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സിന്റെ ടേംസിലാണ് വേണ്ടത്. ഓക്കെ. സോ ഐ തിങ്ക് നോൺ മാഗ്നറ്റിക് ആണെന്നുള്ളത് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടി വരും. അങ്ങനെ ഒരു അപ്രോക്സിമേഷൻ എടുക്കേണ്ടി വരും. ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ നോൺ മാഗ്നറ്റിക്. നോൺ മാഗ്നറ്റിക് ആകുമ്പോൾ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് മ്യൂ ആർ എപ്സിലോൺ ആർ ഈസ് ആക്ച്വലി റൂട്ട് ഓഫ് എപ്സിലോൺ ആർ. സോ എപ്സിലോൺ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ സ്ക്വയർ. ഈ കാണുന്ന ഇക്വേഷനിൽ എപ്സിലോൺ ആറിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നമുക്ക് എന്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം? Epsilon R is n square by n. So this is equal to, the ratio is, no, E0 square by E square is n. That means E0 by E is root n. Root n ആണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി റേഷ്യോ വരുന്നത്. ഓക്കെ. നൗ ഇതേ സംഭവം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് വേവ് is 1 by 4 B0 square by mu 0 into C. Okay. So before and after, before 1 by 4 B0 square by mu 0,
into C after 1 by 4 B square by mu 0 mu R into V. Okay. Left side or right side, നമുക്ക് 1 by 4 mu 0 cancel ചെയ്യാം. What we need is B0 square by B square is equal to V by C mu R. ഈ mu R നമ്മൾ എന്തെടുക്കുന്നുണ്ട്? നോൺ മാഗ്നറ്റിക് ആണെങ്കിൽ mu R 1 ആണ്. So it becomes 1 by n. Just square root എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ B0 by B എന്ന് പറയുന്നത് 1 by root n എന്ന് കിട്ടും. Okay. So അതല്ലാതൊരു വഴിയില്ല. root n and 1 by root n. അപ്പോൾ അവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഇതൊരു നോൺ മാഗ്നറ്റിക് സാധനമാണെന്ന് പറയണം. ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു വലിയ പ്രശ്നമാണ്. എല്ലാ പ്രാവശ്യവും എല്ലാ വർഷങ്ങൾ ഇതുപോലെ നോൺ മാഗ്നറ്റിക് ആണെന്ന് പറയാതെ നമ്മളായിട്ട് mu r-ന്റെ വാല്യൂ 1 എടുക്കേണ്ട പല ക്വസ്റ്റ്യൻസും കാണാറുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഈസ് സി. യെസ്, field of electromagnetic wave in free space is 1 by square root of mu 0 epsilon 0. In a medium V തന്നിട്ടുള്ളത് k epsilon 0 എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡൈലക്ട്രിക് കോൺസ്റ്റന്റ് മാത്രം, അതായത് എപ്സിലോൺ r മാത്രമേ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. എന്ത് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല? mu r ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. അഥവാ mu r is taken as 1. ഡിവൈഡിങ് ദ ഇക്വേഷൻ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് നമ്മൾ സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഒക്കെ തന്നെയാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 28. A thin transparent film with refractive index 1.4 is held on a circular ring of radius 1.8 cm. Thin transparent film with refractive index 1.4 is held on a circular ring of radius 1.8 cm. The fluid in the film evaporates such that the transmission through the film at a wavelength of 560 nanometer goes to a minimum every 12 seconds. Assuming that the film is flat on two sides, the rate of evaporation is pi into 10 raised to blank pi into 10 raised to minus 13 meter cube per second. Once again, wave optics എന്നുള്ള നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണത്. Let's try. A thin transparent film with a refractive index of 1.4 is held on a circular ring of radius 1.8 cm. So എന്ന് വെച്ചാൽ we have a film of some thickness. Okay, ആ കാണുന്ന തിക്നെസ് ഉള്ളത് ഒരു റിങ്ങിലാണ് ഈ ഫിലിം ഉള്ളത്. ട്രാൻസ്പാരന്റ് ഫിലിം, റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് 1.4 ആണ്. Okay, is held on a circular ring of radius 1.8 cm. The radius is 1.8 cm. The fluid in the film evaporates such that the transmission through the film at a wavelength of 560 nanometer. Transmission goes to a minimum every 12 seconds. Assuming that the film is flat on its two sides, the rate of evaporation is. Okay. So, ഇതാണ് സംഭവം. നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു തിൻ ഫിലിം ഇത് ട്രാൻസ്മിഷനും കൂടിയാണ് പറഞ്ഞുള്ളത്. ഏതായാലും ഇതാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലൊരു ഫിലിം. ആ കാണുന്ന ഫിലിമിൻ്റെ തിക്നെസ് ടി ആണെന്ന് വിചാരിക്കും. ഇതിലേക്ക് വരുന്ന ലൈറ്റ് 560 നാനോമീറ്റർ ലൈറ്റ് വരുന്നു. ഇത് റിഫ്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു, കുറച്ച് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു, ഇവിടെ വീണ്ടും റിഫ്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഈ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്തത് തിരിച്ചു വന്ന് വീണ്ടും റിഫ്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇതാണ് ട്രാൻസ്മിഷൻ്റെ സൂപ്പർ പൊസിഷൻ. ഓക്കെ, ദ ഇൻ്റർഫിയർ. So, what's the path difference? Path difference എന്താണെന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വരെ ഈ കാണുന്ന കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ എത്തുന്നത് വരെ ദേ ആർ ടുഗദർ. പിന്നെ അവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടുള്ള കാര്യത്തിലാണ് വ്യത്യാസമുള്ളത്. സോ ഈ ഒരു സംഭവത്തിൽ ഇതാണ് എക്സ്ട്രാ പാത്ത് ലെങ്ത് ഇവിടെ വരുന്നതുകൊണ്ട്. Now close to normal incidence ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ you can consider the path difference delta x is equal to 2 mu t. Mu എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ആണ്, which is given as 1.4. Okay. Now
ഇത് മിനിമം ആകുമോ മാക്സിമം ആകുമോ എന്നുള്ളത് എന്തിനെ കൂടെ അനുസരിച്ചിരിക്കും? ഇതിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുന്ന് നേരെ അങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്മിഷൻ ആണ്. സോ പാത്ത് ഡിഫറൻസ് ഇല്ല. ബട്ട് ദിസ് ഈസ് ഗെറ്റിംഗ് റിഫ്ലക്റ്റഡ്. ശ്രദ്ധിക്കണേ, ഇവർ തമ്മിൽ പാത്ത് ഡിഫറൻസ് ഇല്ല. പാത്ത് ഡിഫറൻസ് അല്ല, സോറി, ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ഇല്ല. ബട്ട് ഇവിടെ റിഫ്ലക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ഡെൻസർ ടു റെയറർ മീഡിയത്തിലാണ് റിഫ്ലക്ഷൻ. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെയും ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ഇല്ല. ഫേസ് ഡിഫറൻസ് 0 ആണ്. വൺസ് അഗെയിൻ ഇവിടെ നടക്കുന്ന റിഫ്ലക്ഷൻ ഡെൻസർ ടു റെയറർ മീഡിയത്തിലാണ്. അവിടെയും ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ഇല്ല. ഇവിടെ നടക്കുന്ന റിഫ്രാക്ഷൻ ആണ്. അവിടെയും ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ഇല്ല. സോ ഫേസ് ഡിഫറൻസ്, റിഫ്രാക്ഷൻ്റെ ഫേസ് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവമേ ഇവിടെ വരുന്നില്ല. സോ അതുകൊണ്ട് വി ഡോണ്ട് നീഡ് ടു വറി അബൌട്ട് ദാറ്റ്. സോ ഡെൽറ്റ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 2μt ഫോർ മിനിമം, അല്ല മിനിമം, ഇറ്റ് ഗോസ് മിനിമം എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. സോ ഫോർ മിനിമം ഡെൽറ്റ എക്സ് is equal to n minus half lambda, or 2μt is equal to n minus half lambda. So thickness T is equal to n minus half lambda by 2μ. So thickness n minus half lambda, which is 560 nanometer, divided by 2.8, 2μ 2.8. So this is n minus half 560 by 2.8, 556 by 28 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 ആണ് വരിക. സോ ദിസ് ഈസ് 200 നാനോമീറ്റർ. ഇതാണ് തിക്നെസ്. നൗ n ഈക്വൽ ടു 1, n ഈക്വൽ ടു 2 എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ തിക്നെസ് എന്ത് വരും? 1 മൈനസ് ഹാഫ് 200, 100 നാനോമീറ്റർ. ഓക്കെ, n ഈക്വൽ ടു 2 പറയുമ്പോൾ 2 minus half 3 by 2, 300 നാനോമീറ്റർ. n equal to 3 പറയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും 500 നാനോമീറ്റർ. അങ്ങനെയാണ്. അതായത് ഓരോ മിനിമത്തിൻ്റെ ഇടയിലും ഈ പറയുന്ന തിക്നെസ് 500 ഉള്ള 300 ആവണം, 300 ഉള്ളത് 100 ആവണം. സോ ദ ഡിഫറൻസ്, അതായത് 200 നാനോമീറ്റർ തിക്നെസ് evaporates in 12 seconds. So നമുക്ക് വേണ്ട റേറ്റ് ഓഫ് ഇവാപറേഷൻ ആണ് വോളിയം ബൈ ടൈം, which is pi r square t, pi r square delta t, തിക്നെസ്സിലുള്ള ചേഞ്ച് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടൈം ടേക്കൺ. പൈ റേഡിയസ് 1.8 centimeter ആണ്, into 10 raised to minus 2 the whole square. Delta t is 200 nanometer, 10 raised to minus 9, divided by 12. So pi 1.8 in the square 3.24 into 10 raised to minus 4, 200, 2 into 10 raised to minus 7 divided by 12. ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 6 വരും. 324 by 6 54, which means 0.54. 0.54 pi into 10 raised to minus 11, or 54 pi into 10 raised to minus 13. Of course, volume by time meter cube per second. Nice. So the answer must be 54. Let's see the answer. Yes, 54 pi. So once again, let me explain that once again. Thin film summarize ചെയ്യാം. Yes, thin film interference എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ റിഫ്ലക്ഷനിലെ ഇൻ്റർഫറൻസ് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെയുള്ള സാധനമാണ് ട്രാൻസ്മിഷനിലെ ഇൻ്റർഫറൻസും. അതായത് ലൈറ്റ് ഒരു സർഫസിൽ നിന്ന്, ഒരു മീഡിയത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നു, ഫിലിമിലേക്ക് കടക്കുന്നു, ദെൻ അവിടെ നടക്കുന്ന റിഫ്രാക്ഷൻസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പുറത്തെ സൈഡിലേക്ക്, അതായത് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇൻ്റർഫറൻസ് നടക്കാം. ഓക്കെ, സോ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഫിലിമാണിത്. ആ കാണുന്ന ഫിലിമിൻ്റെ തിക്നെസ്സിനനുസരിച്ച് ഇവിടെ സൂപ്പർ പോസ് ചെയ്തിട്ട് മാക്സിമം മിനിമം ഒക്കെ കിട്ടാം. ഇതിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം, ഈ കാണുന്ന ലൈറ്റ്, സോറി, ഇത് ഈ പറയുന്ന ഫിലിം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇതിൻ്റെ തിക്നെസ് എന്ത് ചെയ്ത് വരുന്നു? കുറഞ്ഞു വരുന്നു.
അങ്ങനെ കുറഞ്ഞു വരുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പറയുന്ന 560 നാനോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന വേവ് ലെങ്ത്തിൽ ഓരോ 12 സെക്കൻഡിലും നമുക്ക് മിനിമം ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. സോ മിനിമം വരുന്ന തിക്നെസ്സുകളാണ് നമ്മൾ ഈ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തത്. സോ അത് 500 നാനോമീറ്റർ ആവാം, 300 ആവാം, 100 ആവാം, ഇനി അപ്പുറത്തേക്ക് 700 ആവാം. ദാറ്റ് മീൻസ് ഈ പറയുന്ന ഫിലിമിന്റെ തിക്നെസ് കുറഞ്ഞു വന്നിട്ട് ഓരോ 12 സെക്കൻഡിൽ മിനിമം കാണുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു 12 സെക്കൻഡിൽ ഒരു ഇൻസ്റ്റന്റിൽ 500 നാനോമീറ്റർ 12 സെക്കൻഡ് കഴിയുമ്പോൾ 300 നാനോമീറ്റർ ആയിട്ട് കുറയണം. ദാറ്റ് മീൻസ് 300 നാനോമീറ്റർ ആയിട്ട് കുറയണം. ദാറ്റ് മീൻസ് 200 നാനോമീറ്റർ തിക്നെസ് കുറയുന്നുണ്ട്. സോ അത്രയും എമൗണ്ട് ലിക്വിഡ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നു. എത്ര സമയം കൊണ്ട്? 12 സെക്കൻഡ് കൊണ്ട്. സോ ദ വോളിയം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടൈം, അതാണ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇവാപ്പറേഷൻ, വോളിയം ഇവാപ്പറേറ്റിംഗ് പെർ യൂണിറ്റ് ടൈം. സോ വോളിയം പൈ ആർ സ്ക്വയർ ഡെൽറ്റ ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിക്നെസ്സിൽ വന്ന ചേഞ്ച്. അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു ഗെറ്റ് ദാറ്റ് ആൻസർ ടു ബി 54.10⁻³ -13. അതിൽ 54 എന്ന് പറയുന്ന നമ്പറാണ് എന്തുള്ളത് മിസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സോ ദ ആൻസർ ഈസ് 54. തിൻ ഫിലിം ഇന്റർഫറൻസിൽ 2 μt, അതാണ് പാത്ത് ഡിഫറൻസ്. ഇറ്റ്സ് ഫോർ മാക്സിമം ഇറ്റ്സ് n ലാംഡ, മിനിമത്തിന് n-½ ലാംഡ അല്ലെങ്കിൽ 2n-1 ലാംഡ/2. ഒരു വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാതെ ടിയുടെ വാല്യൂ എന്താവാം? λ/4π ആവാം, 3 λ/4π ആവാം, 5 λ/4π ആവാം, അഥവാ 2 λ/4π ആണ് ഡെൽറ്റ ടി. സോ റേറ്റ് ഓഫ് ഇവാപറേഷൻ ഇസ് πr² ഡെൽറ്റ ടി ബൈ ടൈം. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 29. An electric bulb is rated as 200 watts. What will be the peak magnetic field at 4 meter distance produced by the radiations coming from this bulb? Consider the bulb as a point source with 3.5% efficiency. So, intensity. Total intensity എന്ന് പറയുന്നത് ½ ε0 E0² C ഉണ്ട്. അതല്ലെങ്കിൽ ½ B0² /μ0 × C ഉണ്ട്. ഈ കാണുന്ന ഇൻറ്റൻസിറ്റിയെ തന്നെ നമുക്ക് പവർ ബൈ ഏരിയ എന്നും കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടെ അങ്ങ് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. സോ പവർ റേഡിയേറ്റഡ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ ഈസ് ½ B0² /μ0 C. പവർ 200 വാട്ട്സ് ആണെങ്കിലും റേഡിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വെറും 3.5% ആണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ 3.5 ഔട്ട് ഓഫ് 100 ഡിവൈഡ് ബൈ ഏരിയ 4π. റേഡിയസ് എത്രയാണ് ദൂരം പറഞ്ഞുള്ളത്? 4 മീറ്റർ. 4π 4² ഈസ് ½ B0² /μ0 എന്ന് പറയുന്നത് 4π × 10⁻⁻7 × 3 × 10⁸. സോ 4π ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം, 200ഉം ഇങ്ങോട്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം. സോ വാട്ട് വി ഹാവ് ഈസ് 7/16 × 2/3 10⁻⁻7 ഇങ്ങനെ വന്ന് 10⁻⁻15 ഈസ് B0². എന്ന് വെച്ചാൽ B0² ഈസ് ഈക്വൽ ടു 216 കട്ട് ചെയ്താൽ 8 7/24 × 10⁻⁻15. ഓക്കെ, ഇതിന് നമുക്ക് 70/24 × 10⁻⁻16 എന്നാക്കാം. B0 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 70/24 റൂട്ട് വേണം. 70/24 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 48, 72, അറൗണ്ട് 3 √3 × 10⁻⁻8. സോ ഒരു 1.7 ഒക്കെ വരുമായിരിക്കും. 10⁻⁻8 ടെസ്ല. യെസ്, റൈറ്റ് ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ ബി, 1.7 × 10⁻⁸ ടെസ്ല. Okay. Right answer is option B. Yes.
Question number 30. The measured angular separation between the second minimum to the left, the central maximum, and the third minimum to the right of the central maximum is 30 degree in a single slit diffraction pattern recorded using 628 nanometer light. Then width of the slit is. Okay, the measured angular separation between the second minimum to the left of central maximum, the third minimum to the right of central maximum. Diffraction pattern ആണ്. പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് second minimum to the left and third minimum to the right. 1, 2. So this 2 lambda by a. 1, 2, 3. This is 3 lambda by a. So the total angle 5 lambda by a is given as 30 degree. So lambda by a 30 degree എന്ന് പറഞ്ഞാൽ pi by 6. So this is pi by 30. വേണ്ട സ്ലിറ്റ് എടുത്താണ് a is equal to 30 lambda by pi. മൈക്രോമീറ്ററിലാണ്. 30 lambda is 628 nanometer divided by pi. Pi into 6.28 വരുമ്പോൾ this is 200. 3 into 200, sorry, the 6 micrometer. The answer is 6. Last question slide കാണിക്കാം. So ഒരു സൈഡിക്ക് സെക്കൻഡ് മിനിമം, മറ്റേ സൈഡിക്ക് തേർഡ് മിനിമം. സോ മൊത്തത്തിൽ ആംഗിൾ 5 ലാംഡ ബൈ എ വരും. അവിടെ നിന്ന് വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു ഗെറ്റ് ദ സ്ലിറ്റ് വിഡ്ത്ത് ബി 6 മൈക്രോമീറ്റർ. The answer is 6 micrometer. ഓ ഇവര് സൈന് കോസ് സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ബട്ട് അപ്രോക്സിമേറ്റ് ചെയ്യാം, വലിയ കുഴപ്പമില്ല. സോൾവിങ് വി ഗെറ്റ് 6.07 മൈക്രോമീറ്റർ. അത്ര അക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഭയങ്കര പാടാണ്. ഓക്കെ, അതായത് ഇവർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സൈൻ തീറ്റ ആയിട്ടാണ് അപ്രോക്സിമേറ്റ് ചെയ്യാതെ, സൈൻ തീറ്റയിൽ തീറ്റ എടുക്കാതെ അപ്രോക്സിമേറ്റ് ചെയ്യാതെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ അങ്ങനെ തീറ്റ 1 + തീറ്റ 2 30 സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് 2 ലാംഡ ബൈ എ. എന്നിട്ട് ഇതിനെ മൊത്തത്തിൽ അപ്പുറം സൈൻ എടുത്തു എന്ന് വെച്ചാൽ സൈൻ ഓഫ് എ പ്ലസ് സൈൻ ബി എന്ന് വെച്ചാൽ സൈൻ എ കോസ് ബി പ്ലസ് കോസ് എ സൈൻ ബി. അതാണ് സൈൻ എ 2 ലാംഡ ബൈ എ. കോസ് എ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കോസ് ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ സാധനത്തിന്റെ 1 മൈനസ് എടുക്കണം, പ്ലസ് കോസ് എ സോറി സൈൻ എ കോസ് ബി 3 ലാംഡ ബൈ എ. ഓ മൈനസ് ആവൂലേ? ഏതായാലും അങ്ങനെ സൈൻ പൈ ബൈ 6 1/2 എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ ലാംഡ ഒക്കെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കാനാണ് പറയുന്നത്. ഇറ്റ്സ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി 6. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 31. ഡബിൾ സ്ലിറ്റ് ഇന്റർഫറൻസ് എക്സ്പെരിമെന്റ് പെർഫോംഡ് വിത്ത് ലൈറ്റ് ഓഫ് വേവ് ലെങ്ത് 600 നാനോമീറ്റർ ഫോംസ് ആൻ ഇന്റർഫറൻസ് fringe pattern on a screen with the 10th bright fringe having its center at the distance 10 millimeter from the central maximum. Distance of the center of the same 10th bright fringe from the central maximum. The source of light is replaced by another source of light of 660 nanometer would be. Question എന്തോ വലിയ സംഭവമൊക്കെ ആയിട്ട് തോന്നും.
വേവ് ലെങ്ത് 600 ആയിരുന്നപ്പോൾ 10th ഫ്രിഞ്ച് കിടക്കുന്നത് 10 mm ലാണ്. അത് വേവ് ലെങ്ത് 660 ആക്കുമ്പോൾ 10th ബ്രൈറ്റ് ഫ്രിഞ്ച് എവിടെയാണുള്ളതെന്നാണ് ചോദ്യം. സോ 10 mm എന്ന് പറയുന്നത് 10 d lambda which is 600 nanometer divided by d ആണ്. പുതിയ ഡിസ്റ്റൻസ് let's say y is equal to 10 d into 660 nanometer by d ആണ്. 10 millimeter എന്ന് പറയുന്നത് 10 d lambda by d into 600 nanometer divided by d. പുതിയ പൊസിഷൻ 10 into d 660 nanometer by d. ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ you get 10 by y mm is equal to എന്തൊക്കെ ക്യാൻസൽ ആവും? 10 ക്യാൻസൽ ആവും, d by d ക്യാൻസൽ ആവും, 600 by 660 നാനോമീറ്ററും ക്യാൻസൽ ആവും. So 60 by 66, 10 by 11 ഇതും ക്യാൻസൽ ആവും. y is equal to 11 millimeter. ന്യൂമറിക്കൽ ആണ്. 11 millimeter is the answer. Okay, the answer is 11. Simple on. Direct to formula substitution. Question number 32. All electromagnetic wave is transporting energy in negative z direction. At a certain point in certain time, the direction of electric field of the wave is along positive y direction. What will be the direction of the magnetic field of the wave at that point and instant? ഒന്നും കൂടെ. All electromagnetic wave അല്ല, an electromagnetic wave is transporting energy in the negative z direction. So v is parallel to E cross B. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഐഡിയ. Now the velocity is negative z direction എന്ന് വെച്ചാൽ minus k cap is parallel to at a certain point and certain time of the direction of electric field of the wave along positive y direction എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ this is j cap cross. Now what is the direction of magnetic field? J cross I is minus k, so this is I. So that means the magnetic field is along I cap. The direction of magnetic field wave at that point, positive direction of x. Right answer is option A. Right answer is option A. പോയിന്റിംഗ് വെക്ടർ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിനൊന്നും ആവശ്യമല്ലാണ്ടില്ല. പോയിന്റിംഗ് വെക്ടർ ഈസ് അതായത് എനർജി ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന ഡയറക്ഷണലിൻ്റെ വെക്ടറിലുള്ള വെക്ടർ, അതായത് എനർജി ഫ്ലക്സ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഡയറക്ഷനോട് കൂടിയുള്ളതാണ് ആക്ച്വലി പോയിന്റിംഗ് വെക്ടർ. എസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ പറയാറുള്ളത് ഇ ക്രോസ് ബി ബൈ മ്യൂ സീറോ. അതിനെയാണ് എന്താക്കിയിട്ടുള്ളത്? ഈ ബി ബൈ മ്യൂ സീറോനെയാണ് എച്ച് എന്നാക്കിയിട്ടുള്ളത്. സോ എസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇ ക്രോസ് എച്ച്, മാഗ്നറ്റിക് ഇൻറ്റൻസിറ്റി. Okay, so question number 33. Question number 33. The electric field of a plane electromagnetic wave is given by E is equal to E0 x cap plus y cap sin kz minus omega t. Its magnetic field will be given by magnetic field in the magnitude B0 is equal to E0 by C. So that seems fine with all this. Okay. Now sin into kz minus omega t, that is also fine with all this. So the only difference is the direction. Okay. So the electric field is along I plus j. Sorry. Electric field is along I plus j, x cap plus y cap no I plus j. So the magnetic field must be perpendicular to this one, and the cross product must E cross B must be parallel to the velocity is along kz minus omega t LA, so it must be along k cap. So I plus j
ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് എടുത്താൽ 0 കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് എയ്തർ ഐ മൈനസ് ജെ ഓർ മൈനസ് ഐ പ്ലസ് ജെ. ഈ രണ്ടിലൊന്നാണ് വരിക. ഓക്കെ, ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് എടുത്താൽ 0 കിട്ടണമെങ്കിൽ ഐ 1 ജെ മൈനസ് 1, അപ്പോഴാണ് അത് 0 ആവുക. അപ്പോൾ അത് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആവുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇനി അതല്ല ഇങ്ങനെ ആവാം, ഐയും മൈനസ് ഐയും ആവാം, ജെ തന്നെ ആവാം പോസിറ്റീവായിട്ട്. ഓക്കെ, സോ ഇതിലേതെങ്കിലും ഒന്നാണ് വരിക. നൗ ക്രോസ് പ്രൊഡക്റ്റ് എടുത്ത് നോക്കിയേ. ക്രോസ് പ്രൊഡക്റ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഐ ക്രോസ് മൈനസ് ജെ മൈനസ് കെ വരും, ജെ ക്രോസ് ഐയും മൈനസ് കെ വരും. സോ ദിസ് ആൻസർ വിൽ ബി മൈനസ് കെ. അപ്പോൾ ഇതല്ല, ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആവും. ഐ ക്രോസ് ജെ ഈസ് കെ, ജെ ക്രോസ് മൈനസ് ഐ ഈസ് ഓൾസോ കെ. സോ ദ ആൻസർ വിൽ ബി അലോങ് കെ. സോ അതുകൊണ്ട് ഇതാണ് ആൻസർ. ഇത് തെറ്റാണ്. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് മൈനസ് ഐ മൈനസ് എക്സ് ക്യാപ് പ്ലസ് വൈ ക്യാപ്, ഇതാണ് ആൻസർ വരിക. ഇതല്ല. This was a possibility, but no. This cos ആണ്. So that's also wrong. That was wrong then itself. Okay, so the right answer is option A. Yes. Another question. Number 34. When a Polaroid sheet is rotated between two crossed Polaroids, and the transmitted light intensity will be maximum for a rotation of 45 degree. അതായത് ക്രോസ് ചെയ്ത പോളറോയിഡ്സ്, അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മളൊന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, ഇത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ when a Polaroid sheet is rotated between two crossed Polaroids, then the transmitted light intensity will be maximum for an angle എന്നാണ് ശരിക്കും വേണ്ടത്. വേറെ കേസസ് വേറെ അല്ലാണ്ടൊന്നും പോളറോയിഡ്സിൽ ചോദിക്കാറില്ല. ഈ മാലസ് ലോനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ തന്നെ ഉണ്ടാവാറുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ ദിസ് വിൽ ബി മാക്സിമം ഫോർ 45 ഡിഗ്രി. ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ഡി, 45 ഡിഗ്രി. നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത അതേ സ്റ്റെപ്പുകളാണ് ഇത് ഉണ്ടാവുക കേട്ടോ. യെസ്, ഇത്രയും ചെയ്തിട്ടാണ് ആൻസറിലേക്ക് എത്തുന്നത്. യെസ്, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 35. The Young's double slit experiment, the distance between the slits varies as. In Young's double slit experiment, the distance between the slits varies in time as d of t is equal to d0 plus a0 sin omega t. Where d0, omega and a0 are constant, the difference between the largest fringe width and the smallest fringe width obtained over time is given as. The difference between largest fringe width. So simply we're saying d of t is d0 plus a0 sin omega t. So the maximum d എന്ന് പറയുന്നത് d0 plus a0. That means the minimum fringe width is d lambda by d0 plus a0. The minimum slit separation is d0 minus a0. So the maximum fringe width is d lambda by d0 minus a0. Okay. ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് difference between the largest fringe width and the smallest fringe width obtained over time. So beta max minus beta mini is equal to d lambda into 1 by d0 minus a0 minus 1 by d0 plus a0. So this is d lambda into ഇത് മൈനസ് ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ d0 minus a0 minus d0 plus a0. That will be 2a0 by d0 square minus a0 square. I think that's the answer. D lambda 2a0 d lambda d0 square minus a0 square. Right answer is option B. Number 35, the correct answer is option B. Okay, same steps. Number 36.
Number 36. An unpolarized light beam is incident on the polarizer. An unpolarized light beam is incident on the polarizer of a polarization experiment. And the unpolarized light beam is incident on the polarizer of a polarization experiment, and the intensity of light beam emerging from the analyzer is measured as 100 lumens. ഓക്കെ, ല്യൂമൻ എന്നുള്ള യൂണിറ്റ് ഒക്കെ നമ്മൾ വളരെ അപൂർവമായിട്ട് ഇതുവരെ ഞാൻ ലൈഫിൽ തന്നെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്ന് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. നോക്കാം. Now, if the analyzer is rotated around the horizontal axis, direction of light, by 30 degree in clockwise direction, the intensity of emerging light will be. Okay. Zero by 2 cos square 30. There is ഒരു തരത്തിൽ ഇൻഫർമേഷൻ മിസ്സിംഗ് ഉണ്ട് അവിടെ. We have an unpolarized light. അതിൽ ആദ്യം നമ്മളൊരു പോളറൈസർ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സ്വാഭാവികമായിട്ടും if the intensity is I0, it becomes I0 by 2. Now, intensity of light beam emerging from the analyzer is measured. Analyzer അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് പ്ലേസ് ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞില്ല. So we have to assume that the analyzer is also placed parallel to the polarizer. So that means the intensity is still I0 by 2, which is 100 lumens. Now, if we rotate this analyzer by 30 degree, then the resultant intensity will be I0 by 2 cos square 30, which is 100 into cos 30 root 3 by 2, the square 3 by 4, which is 75 lumen. അതായത് ആദ്യം അനലൈസറിന്റെ പൊസിഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല, അവിടുന്നാണ് 30 ഡിഗ്രി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ അസ്യൂമിങ് ദാറ്റ് ദ അനലൈസർ വാസ് ഓൾസോ പ്ലേസ്ഡ് പാരലൽ ടു ദ പോളറൈസർ. 36, 75 ആണോ ആൻസർ? യെസ്. അസ്യൂമിങ് അവരും അസ്യൂം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അസ്യൂമിങ് ഇനീഷ്യലി ആക്സ് ഓഫ് പോളറൈസർ ആൻഡ് അനലൈസർ ആർ പാരലൽ. അപ്പോൾ ഓക്കെ, 100 ലൂമൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ I0 by 2 ആണ്. ഇത് ഒരു 30 ഡിഗ്രി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സെയിം സ്റ്റെപ്സ്. ഓക്കെ, 75 lumens is the answer. Question number 37. The magnetic field of an EM wave is given by, okay, B equal to root 3 by 2 I cap plus 1 by 2 J cap 30 sine omega, okay, T minus Z by C SI units. The corresponding electric field in SI units is. This is propagating along K. So velocity is parallel to E cross B. Velocity K ക്യാപ്പിലാണ്. This must be parallel to electric field ആണ് നമുക്ക് അറിയാത്ത, magnetic field അറിയാം. Cross magnetic field direction root 3 by 2 I plus 1 by 2 J. So K ക്യാപ്പ് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ I ക്രോസ് ജെയും J ക്രോസ് മൈനസ് ഐയും വരണം. സോ മൈനസ് I പ്ലസ് ജെ. കൂടാതെ ഇതിൻ്റെ ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റുകൾ 0 ആവുകയും വേണം. അപ്പോൾ മൈനസ് I ഇത് 1 by 2 മറ്റേത് root 3 by 2, നമ്പറും കറക്റ്റ് ആയിക്കോളും. സോ ദ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് I by 2 പ്ലസ് root 3 by 2 J. ഇതാണ് ഡയറക്ഷൻ. ഇനി 30 ഇൻറ്റു C, ഓപ്ഷൻസ് എവിടെ? ഓക്കെ, 30 C സൈൻ
omega into t minus z by c. So direction wise, minus I by 2 plus root 3 by 2j. Minus I by 2. Where is that? Wait a second. No. Okay. Cross product എടുക്കുമ്പോൾ I k കിട്ടണം. Okay, ഇത് പ്ലസ് തന്നെ, ഇത് മൈനസ്. So I cross j k വരും, minus j cross I യും k വരും. That's fine. 1 by 2 into root 3 by 2 minus root 3 by 2 into 1 by 2. So ഇവിടെയാണ് മൈനസ്. So minus I by 2, sorry, I by 2 minus root 3 by 2 j, 30c, then answer. Minus I by 2, sorry, I by 2 minus root 3 by 2 j, 30c. 30c ഒക്കെ എല്ലാത്തിലുണ്ട്. Sin omega into t minus z by c. ഈ ടേം സൈഡ്സ് ഓക്കെ ആണ്, അത് കോസ് പറ്റില്ല. So yes, question number 37, the right answer is option A. Yes, correct answer is A. Question number 38. A transparent film of refractive index 2 is coated on a glass slab of refractive index 1.45. What is the minimum thickness of the transparent film to be coated for the maximum transmission of green light of wavelength 550 nanometer? Assume that the light is incident nearly perpendicular to the glass surface. Maximum transmission to the glass slab. A transparent film of refractive index 2 is coated on a glass slab of refractive index 1.45. What is the minimum thickness of the transparent film coated for the maximum transmission of green light of wavelength 550 nanometer? Air thin film into question ചോദിക്കാറുണ്ട് over the yes. This is 2025. ചോദിക്കാറുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തതിൽ പല സ്ഥലത്തും thin film interference വന്നു. Okay, so this is film and this is glass. ഇതിൻ്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് 2, ഇതിൻ്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് 1, ഇതിൻ്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് 1.45. നൗ വൺസ് അഗൈൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് മാക്സിമം ട്രാൻസ്മിഷൻ ആണ്, റിഫ്ലക്ഷൻ അല്ല. സോ ലൈറ്റ് വരുന്നു, നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ റിഫ്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു, കുറച്ച് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു, കുറച്ച് റിഫ്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു, ഇത് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് വന്ന് വീണ്ടും റിഫ്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെയാണ് സൂപ്പർ പൊസിഷൻ. ഓക്കെ, സോ പാത്ത് ഡിഫറൻസ് ഡെൽറ്റ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2 mu t. അതിൽ നമുക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ആ മ്യൂ എടുക്കേണ്ടത് ഫിലിമിൻ്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ആണ്. ബട്ട് സൂപ്പർ റിഫ്ലക്ഷൻ കാരണം ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവുമോ എന്നുള്ളതാണ് ഒന്ന്. ഇവിടെ റിഫ്രാക്ഷൻ ആണ്, നോ പ്രോബ്ലം. ഇവിടെ റിഫ്രാക്ഷൻ ആണ്, നോ പ്രോബ്ലം. ബട്ട് ദർ ഈസ് എ റിഫ്ലക്ഷൻ ഹിയർ. അവിടെയുള്ള റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൻസർ ടു റെയറർ ആണ്. സോ നോ പ്രോബ്ലം ദെയർ. ഇവിടെ കുഴപ്പമില്ല. ഇവിടെ ഫിലിം ടു എയർ ആണ്. സോ ദാറ്റ്സ് അഗെയിൻ റെയറർ ദെൻ നോ പ്രോബ്ലം. ഇതും ഡെൻസർ ടു റെയറർ ആണ്. സോ 0. ബാക്കിയുള്ളടത്തൊക്കെ ട്രാൻസ്മിഷൻസ് ആണ്. സോ നോ പ്രോബ്ലം വിത്ത് ദാറ്റ്. സോ ഫോർ മാക്സിമം ആണോ മിനിമം ആണോ? ഫോർ മാക്സിമം delta x is equal to n lambda, which means 2 mu t is equal to n lambda. T is equal to n into what is lambda? 550 divided by 2 mu is also 2. So T is equal to n 550 by 4. 55 by 4 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 40 130 1 15 3
137. This is in nanometer. So now the minimum thickness is equal to n equal to 1 കൊടുത്താൽ മതി. This will be around 137 nanometer. Yes, 137.5 nanometer. Okay. So നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ കുറച്ചധികം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ തിൻ ഫിലിം ഇൻ്റർഫറൻസുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്ത് ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ചെയ്തു, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് ചെയ്തു. ഓക്കെ, സോ തിൻ ഫിലിം ഇൻ്റർഫറൻസ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്നൊരു സാധനമാണ്. കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ടായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന വേവ് ഒപ്റ്റിക്സ് ഒന്ന് ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു സാധനമാണത്. ബാക്കിയുള്ള YDSC എന്നൊക്കെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വളരെ ഈസി ആയിരിക്കും യൂഷ്വലി. സോ സി ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഈസ് 137. യെസ്. ഇത് താഴേക്കല്ല എടുത്തുള്ളത്. മാക്സിമം ട്രാൻസ്മിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഫിഗർ മുകളിലേക്ക് വരച്ചുള്ള റിഫ്ലക്ഷന് മിനിമം എടുത്തു. ഓക്കെ, 10 ലാംഡ യൂസ് ചെയ്തല്ലോ. ഇവിടെ 5 ഉണ്ടാവും. കറക്റ്റ്, അങ്ങനെയും ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഐ ഡിഡ്ന്റ് നോ ദാറ്റ്. ഐ മീൻ യൂഷ്വലി ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്ത് ആലോചിച്ചിട്ടില്ല. മാക്സിമം ട്രാൻസ്മിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റിഫ്ലക്റ്റഡ് മിനിമം ആയിരിക്കണം. അപ്പോൾ റിഫ്ലക്റ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സംഭവം ഇവിടെ ഒരു ഫേസ് ഡിഫറൻസ് 5 ഉണ്ടാവും. തിൻ ഫിലിം ഇൻ്റർഫറൻസ് ഈസ് നോട്ട് ദെയർ ഇൻ NCERT. NCERTയിൽ തിൻ ഫിലിം ഇൻ്റർഫറൻസിൻ്റെ പ്രത്യേകിച്ചൊരു സംഭവം എവിടെയില്ല. ഇനി ഏതെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ, അതായത് പുറകിലുള്ള എക്സസൈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ എവിടെയെങ്കിലും വരുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല. ഇല്ലെന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് തിൻ ഫിലിം ഇൻ്റർഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. Next, in Young's double slit experiment with the light of wavelength lambda, fringe pattern on the screen has a fringe width beta. When two thin transparent glass refractive index mu plates of thickness T1 and T2, T1 greater than T2 are placed in the path of the two beams respectively, the fringe pattern will shift by a distance. So shift in terms of beta. നമ്മൾ ചെയ്ത സാധനം തന്നെയാണ്. Shift is equal to mu minus 1 t by lambda beta minus mu minus 1 t by lambda beta. So refractive indices same ആണ്. ഇത് T1 T2. Okay, lambda same ആണ്, വേറെ ഒന്നിലും വ്യത്യാസമില്ല. So you can take mu minus 1 beta by lambda into T1 minus T2. Mu minus 1 beta by lambda into T1 minus T2. Right answer is option C. 39, the right answer is option C. Yes. Question number 14. Statement question are given below are two statements. Statement 1, a time varying electric field is a source of changing magnetic field and vice versa. Thus a disturbance in electric or magnetic field creates EM waves. Yes, that seems right. In a material medium, the EM wave travels with the speed of V equal to in a material medium, EM wave travels with the speed of V equal to 1 by square root. This is wrong. So second statement is wrong. This is the speed in vacuum. So V is 1 by square root of mu epsilon. C on 1 by square root of mu 0 epsilon 0. Okay, so this is wrong.
First one is right. So statement 1 is correct and statement 2 is false. The right answer is option C. Yes. Question number 41. Width of one of the two slits in a Young's double slit experiment, interference experiment, is half of the other slit. The ratio of the maximum to minimum intensity of the interference pattern is. ആമിർ അതിൽ വേറൊരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട്. മെറ്റീരിയൽ മീഡിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷേ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് മ്യൂ എപ്സിലോൺ ആണ് വേണ്ടത്. ഓക്കെ. So width of one of the two slits in Young's double slit experiment is half of the other slit. The ratio of maximum to minimum intensity of the interference pattern is. So slit width intensity is proportional to slit width. ഇതാണ് ജനറൽ റൂള്. ഓക്കെ. അതായത് സ്ലിറ്റ് വിഡ്ത്ത് നമ്മൾ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാന്ന് പറയുമ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ ഏരിയ ഡബിൾ ആവുള്ളൂ. അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു സ്ക്രീനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഷീറ്റിൽ നമ്മളൊരു സ്ലിറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്ലിറ്റിൻ്റെ ലെങ്ത് അല്ല നമ്മൾ മാറ്റുന്നത്, വിഡ്ത്ത് മാത്രമേ മാറുന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ. ലെങ്ത് റിമെയിൻസ് സെയിം. ലെങ്ത് എല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അത് തന്നെ ഉണ്ടാവുക. ഈ വിഡ്ത്താണ് 2 times ആക്കി മാറ്റുന്നത്. So the area doubles. That means the energy passing through it doubles. That means the intensity of the source doubles. Okay. So അപ്പോൾ ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ I and 2I ആണ് രണ്ട് സോഴ്സ് എന്നുള്ള ഇൻറ്റൻസിറ്റി. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാക്സിമം മിനിമത്തിൻ്റെ റേഷ്യോ ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. I max by I minimum. It's root 2I plus root I divided by root 2I minus root I whole square, which is root 2 plus 1 by root 2 minus 1 the whole square. Small square ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 2 plus 2 root 2 plus 1 divided by 2 minus 2 root 2 plus 1. So this is 3 plus 2 root 2 divided by 3 minus 2 root 2. Yes. Right answer seems to be option B. Okay, question number 41. The right answer is option B. Yes. Okay. Question number 42. Young's double slit experiment, 3 polarizers are kept as shown in the figure. Polarizer. No, in Young's double slit experiment, 3 polarizers are kept as shown in the figure. The transmission axes of P1 and P2 are orthogonal to each other. The polarizer P1 and P2 are orthogonal to each other. Okay. That's how we'll The polarizer P3 covers both the slits with its transmission axis at 45 degrees to those of P1 and P2. Unpolarized light of wavelength lambda and intensity I0 is incident on P1 and P2. The intensity, the point after P3, where the path difference between the light waves from S1 and S2 is lambda by 3. പോളറൈസേഷനും YDSയും കൂടെ മിക്സ് ആക്കിയിട്ടുള്ളൊരു സാധനം ഞാനിപ്പോഴാണ് കാണുന്നത്. ഏതായാലും കാര്യങ്ങൾ വലിയ കുഴപ്പമില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. യങ്സ് ഡബിൾ സ്ലിറ്റ് എക്സ്പെരിമെന്റ് 3 പോളറൈസേഴ്സ് ഉണ്ട്. The transmission axis of P1 and P2 are orthogonal to each other. Okay. ഇവരുടെ പാസ് ആക്സിസുകൾ ആക്ച്വലി ഓർത്തോഗണൽ ആണ്, മ്യൂച്വലി പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണ്. Okay. And now the polarizer P3 covers both the slits with its transmission axis 45 degree to those of P1 and P2. അപ്പോൾ ക്രോസ് ചെയ്ത് വെച്ച പോലെ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ 45 ഉള്ളത് പോലെയാണ് ഈ രണ്ടെണ്ണം കിടക്കുന്നത്.
Now, an unpolarized light of wavelength lambda and intensity I0 is incident on P1 and P2. അപ്പോൾ നമുക്ക് കാര്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം. ഇവിടുന്ന് വരുന്നത് unpolarized ആണ്. And the intensity is I0 and that means ഈ പാസ് ചെയ്യുന്നത് I0/2. ഇവിടെയും അങ്ങനെ തന്നെ. Unpolarized intensity I0. Sorry, അവിടെ അല്ല. Intensity I0. So പാസ് ചെയ്യുന്നത് I0/2. Now, ഇവർ തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ ആര് തമ്മിലുള്ള ഈ കാണുന്ന രണ്ട് പോളറൈസേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ 45 ഡിഗ്രി ആണ്. ഇവർ തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ ആണെങ്കിലും 45 ഡിഗ്രി ആണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇപ്പോൾ ഇനി ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് I0/2 cos square 45. ഇവിടെയും I0/2 cos square 45. Cos square 45 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 1/2 സ്ക്വയർ 1/√ സ്ക്വയർ 1/2. So this is I0/4. This is also I0/4. Now, ഇതാണ് നമ്മുടെ ഓരോ സോഴ്സിൻ്റെയും ഇൻറ്റൻസിറ്റി. സോ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 4I0 cos square 5/2. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫോർമുല. ആ ഫോർമുലയിൽ ഇപ്പോൾ ഓരോ സോഴ്സിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി I0/4 ആയിട്ടുണ്ട്. വാട്ട് ഈസ് ഫൈൻ? Phi is equal to K delta X, which is 2π lambda into delta X is given as path difference എത്രയുള്ള സ്ഥലം എന്നാണ് പറഞ്ഞുള്ളത്. So the intensity at a point P3 where the path difference between the light is 1 and S2 is lambda/3. So 2π delta X is lambda/3. So this is 2π/3. So this is I0 cos square 5/2. π/3 cos square π/3 cos π/3 cos 60 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1/2 അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ 1/4. So I0 into 1/4 and the final intensity at the point asked is I0/4. Right answer seems to be option B, I0/4. Yes, same steps. First I0/2i, I0/2i, ഇത് I0/4i, I0/4i, then x lambda/3 ഉള്ള സ്ഥലത്ത് ഈ കാണുന്ന ഫോർമുലയിൽ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. യെസ്, ആൻസർ ഈസ് I0/4. Question number 43. Question number 43. Electric field intensity produced by the radiation coming from a 100-watt bulb. Electric field intensity at a distance of 3 meter is E. Electric field intensity produced by the radiation coming from 60-watt at the same distance is √x/5e, where the value of x is. Okay. Electric field intensity ഒരു കാര്യം ചെയ്താൽ മതി. ഈ ഇൻറ്റൻസിറ്റിയുടെ ഫോർമുല ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ½ ε0 E0² c. This can also be written as power divided by area. Okay. So E0² is proportional to power. വേറെ ഒന്നിലും മാറ്റം വരുന്നില്ല. 100 വാട്ട് മാറ്റി 60 വാട്ട് ആക്കി. എൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് സെയിം ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ്. ബാക്കി കാര്യങ്ങളിലൊന്നും യാതൊരു വ്യത്യാസവും വരുത്തുന്നില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ സോ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം? ആദ്യം 100 വാട്ട് ഇ ആണ്, പിന്നെ 60 വാട്ട് √x/5e ആണ്. സോ E² proportional to 100 √x/5e the whole square is proportional to 60. ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ E² by x/√x/5 x/5 E² is 100/60, which is 5/3. E² cancel out. 5/x is equal to 5/3. That means x is equal to 3. So the answer of x is equal to 3. So question number 43, the right answer is 3.
Electric field intensity, yes, similar formula തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. Yeah. 2 minutes സമയം കൊണ്ടുണ്ട് നമുക്ക്. Let's try one more question. Consider Young's double slit experiment as shown in figure. What should be the slit separation D in terms of wavelength lambda such that the first minima occurs directly in front of the slit S1? ഇവിടെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഈ കാണുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടോ, 2 small d, അതായത് ക്യാപിറ്റൽ ഡി എന്ന് പറയുന്ന നമ്മൾ സാധാരണ എടുക്കാറുള്ള ക്യാപിറ്റൽ ഡി വെരി വെരി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സ്മോൾ ഡി എന്നാണ്. ആ പറയുന്ന കണ്ടീഷൻ ഇവിടെ ഇല്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ഏറ്റവും ബേസിക്സ് ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് മിനിമം വരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കാണുന്ന S2P മൈനസ് S1P, ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്താവും? ഇത് 2D ആണ്. സോ റൂട്ട് ഓഫ് 2D സ്ക്വയർ, അതായത് 4D സ്ക്വയർ പ്ലസ് D സ്ക്വയർ എന്ന് വെച്ചാൽ റൂട്ട് 5D. സോ ദ പാത്ത് ഡിഫറൻസ് ഫോർ ഫസ്റ്റ് മിനിമം മീൻസ് ഡെൽറ്റ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലാംഡ ബൈ 2. സോ റൂട്ട് 5D മൈനസ് 2D, അതാണ് പാത്ത് ഡിഫറൻസ്, ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലാംഡ ബൈ 2. ചോദ്യം എന്താ? കൺസിഡർ വാട്ട് ഷുഡ് ബി ദ സ്ലിറ്റ് സെപ്പറേഷൻ ഡി, ഡി എത്രയായിരിക്കും എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. സോ ഡി കോമൺ ആയിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ റൂട്ട് 5 മൈനസ് 2 ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലാംഡ ബൈ 2 ഇൻറ്റു റൂട്ട് 5 മൈനസ് 2. ഇതാണ് ആൻസർ. ലാംഡ ബൈ 2 ഇൻറ്റു റൂട്ട് 5 മൈനസ് 2. ദ റൈറ്റ് ആൻസർ സീംസ് ടു ബി ഓപ്ഷൻ എ. ഓക്കെ, സോ അവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യരുത്, നമ്മുടെ ഫ്രിഞ്ച് വിഡ്ത്തിൻ്റെ ബീറ്റ അല്ലെങ്കിൽ ബീറ്റ ബൈ 2 മിനിമത്തിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് അങ്ങനെ ഒന്നും എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ആ ഫോർമുലയിലൊക്കെ നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ ഡി വെരി വെരി എഴുതാൻ സ്മോൾ ഡി യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. ഇതല്ല, ഇത് സ്മോൾ ഡിയും ക്യാപിറ്റൽ ഡിയും കമ്പയറബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ കണ്ടീഷൻസ് വേണം കൊടുക്കാൻ. സോ ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഫോർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 44 ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ. യെസ്, റൈറ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ. റിമൈനിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സെൻഡ് ചെയ്യാം. സോ വേവ് ഒപ്റ്റിക്സ് എന്ന് തിൻ ഫിലിം ഇന്റർഫറൻസ് പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല. അതൊക്കെയാണ് കുറച്ചൊന്ന് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളത്. അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ട്രാൻസ്പാരന്റ് സ്ലാബ് വെച്ചിട്ടുണ്ടാകുന്ന ഷിഫ്റ്റ്. ഓക്കെ, ഇതല്ലാത്ത ടോപ്പിക് എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വളരെ വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. കുറച്ചെങ്കിലും നമുക്ക് പ്രയാസം ഉണ്ടാക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ള തിൻ ഫിലിം ഇന്റർഫറൻസ് പോലെ. പിന്നെ കുറച്ച് ഡിഫ്രാക്ഷൻ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഡിഫ്രാക്ഷൻ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നതിനും പരിമിതികളുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ സെൻഡ് ചെയ്യാം, സൊല്യൂഷൻസ് സെൻഡ് ചെയ്യാം നോട്ടായിട്ട്. ദാറ്റ്സ് ഓൾ. ഗുഡ് നൈറ്റ്, താങ്ക് യു.